यत्पादमुदं स्वीयानां चान्द्रशर्यं ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिकोपरि तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये श्रीश्रीलीलाप्तिसारं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलात् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा। पूरणमल की गांठी में द्रव्य बहुत હતો। सो एक समय रात्रि को पूरणमल को देवी जीव जानी श्री गोवर्धन धर स्वप्न में कहे, जो ब्रज में गोवर्धन पर्वत है ता हम प्रकट भये हैं, सो तू आए के हमारो मंदिर समराओ और श्री आचार्य जी को सेवक हो। तब पूर्णमल जागी के सवेरे भये सगरो द्रव्य भैलो करी ब्रज में श्री गोवर्धन धर के आई दर्शन किए। पाछे रामदास भीतरिया सो पूछे, जो मोको श्रीनाथ जी ने मंदिर समरावे की आज्ञा दीनी है, सो मैं आयो हूँ। तब रामदास सदु पांडे सब कहे, जो श्रीनाथ जी तो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, सो अब 2-4 दिन में श्री आचार्य जी पधारे वाले हैं। तब उनसो पूछी के उनकी आज्ञा होए तो मंदिर समराओ। पाछे श्री आचार्य जी पधारे। तब पूर्णमल ने दंडोत करी विनती करी, जो महाराज मोको सेवक करिए और श्रीनाथ जी मंदिर समरावे की आज्ञा करी है, सो आप आज्ञा देव तो मैं समराऊँ। तब श्री आचार्य जी पूर्णमल को नाम निवेदन कराए कहे, आगरे ते कारीगर बुलाओ। सो पूर्णमल ने कारीगर बुलाए। तब श्री आचार्य जी वासो कहे, मंदिर को नक्शा करी लाओ। तब कारीगर ने मंदिर को नक्शा शिखर बंद कियो, ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कारीगर सो कहे, हमारे ठाकुर को मंदिर शिखर बंद ध्वजा कलश को नहीं, नंदराय जी के घर की नहीं करो। तब कारीगर ने दूसरी बेर घर की नहीं कियो। तब श्री आचार्य जी के हस्त में नक्शा को कागज आयो। तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश सहित। तब श्री आचार्य जी कहे, शिखरबंद क्यों किए? तब कारीगर ने कही, महाराज हम तो घर की नहीं किए हते, सो अब शिखरबंद ध्वजा कलश भय ताको कारण तो हम जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कहे, हम बैठे हैं, हमारे आगे नक्शा तैयार करो। तब कारीगर ने घर की नहीं जैसे श्री आचार्य जी कहे ता रीति सो कियो। जब नक्शा तैयार भयो तब वही शिखरबंद ध्वजा कलश चक्र में गयो। तब श्री आचार्य जी जाने, जो श्री ठाकुर जी की इच्छा यह है, जो जगत में पूजाए बहुत जी उद्धार करेंगे, सो देवालय की रीति यहाँ राखनी उचित है। तब श्री आचार्य श्री गिरिराज जी सो पूछे, जो प्रभु इच्छा तुम्हारे पर मंदिर बनावे की है, सो मंदिर बनेगो, तब लौकिक रीति से तुमको श्रम बहुत होएगो। तब श्री गोवर्धन जी कहे, हमको परम सुख है, हमारे ऊपर प्रभु के लिए जो करे ता पर मैं प्रसन्न हूँ। ताते सुखते मंदिर के लिए लौकिक रीति सब करो, मोको कछु दुख नहीं। भाव प्रकाश साहित्य पाछे श्री गोसाई जी वैष्णव को सेवा दर्शनार्थ गोवर्धन पर चढ़न देते और जहाँ तहाँ बिना सामग्री सेवा बिना चढ़न की आज्ञा नहीं। આજથી શ્રી મહાપ્રભુજીની બડી વધાઈનો પ્રારંભ બતાવે છે। એટલે આપણો શ્રી મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ મનાવવાની શરૂઆત આપણે આજથી જ કરીએ છીએ। તો આ વાર્તામાં જે શ્રી મહાપ્રભુજીનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે એ આ બધાએ આપણે હૃદયમાં ધારણ કરવો જોઈએ। જો આપણે શ્રી આચાર્ય ચરણને પોતાના ગુરુ આપણા આચાર્ય ચરણ
સાક્ષાત ઠાકોરજીના મુખારબિંદ સ્વરૂપ આનંદ પરમાનંદ રૂપ જો આપણે શ્રી આચાર્યચરણને જો આપણે માનતા હોઈએ તો આપની વાણી, આપનો સિદ્ધાંત એ બધામાં જ પરમાનંદ ભરેલો છે, કારણ કે બધું જ આપનું સ્વરૂપ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આનંદ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે. તો આપનો આનંદ આપણે જ્યારે મેળવવા માંડીએ, એ આનંદમાં આપણે તરબોળ થઈએ ત્યારે પરમાનંદ છે. આનંદ સ્વરૂપ તો આપ છે, આપણે એને માણી શકીએ ત્યારે આપણી અંદર એક પરમાનંદ પ્રકટ થાય છે, આનંદ પરમાનંદ. અને શ્રી કૃષ્ણનું સાક્ષાત મુખારવિંદ છે, એટલે આપશ્રીની વાણીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંદેહ, વાકપતિ પણ છે, વેદ પારગહ છે, અને આપની વાણીમાં સંશય આપણને બિલકુલ થવો ન જોઈએ, કારણ કે આપશ્રીનું પ્રાકટ્ય જ દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મા, દૈવી જીવના ઉદ્ધાર માટે જ આપશ્રીનું આ સ્વરૂપ છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીનો જે મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે એનું આપણે અવગાહન કરવું જોઈએ. એ છે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિ ખાલી સિદ્ધાંત નથી, પણ એ લીલા અનુભૂતિની રીત છે. લીલા અનુભૂતિ કરવા માટેની ઇન્દ્રિયો છે આ ચાર. એટલે મૂળભૂત સિદ્ધાંત આપણો લીલા અનુભૂતિ છે. એ લીલા અનુભૂતિ શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા, ભક્તિની ઇન્દ્રિયોથી, કારણ કે કોઈ ઇન્દ્રિયો જે છે એ એના વિષયને, આંખ જે છે એ સાંભળી ન શકે, કાન છે જોઈ ન શકે. એવી રીતે ભગવાનની લીલાને જો આપણે માણવી હોય તો એ પ્રકારની કોઈ ઇન્દ્રિય તો જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે લીલા સાથે આપણે એને કનેક્ટ થઈ શકીએ. તો એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ આપણને આ ચાર સિદ્ધાંત આપ્યા છે. ખાલી સિદ્ધાંત, કોરા સિદ્ધાંત નથી, ખાલી એમને પછાડવાના, ધોકા પછાડવા માટે સિદ્ધાંત નથી, પણ લીલા અનુભૂતિ. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે સિદ્ધાંત શેના માટે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી લીલા અનુભૂતિ, જે ભગવાનની લીલાની અનુભૂતિ થાય, એ અનુભૂતિ કેવી રીતે કરવી એના માટેના આ સિદ્ધાંત શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ કર્યો છે. બ્રહ્મવાદની અંદર પણ મહાપ્રભુજીએ લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદ, એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું આ ભારતીય દર્શનમાં સૌથી મોટું પ્રદાન, લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદ. બધી જ સમસ્યાઓ જ આવી રહી છે એ આ લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદથી સમાધાન થઈ શકે. ભગવાન બધાને દુઃખ સુકામ દઈ રહ્યો છે, અને ભગવાન જો સર્વશક્તિમાન છે તો એના સૃષ્ટિ ઉપર કંટ્રોલ કેમ નથી, કેમ બધું દુરાચરણ થઈ રહ્યું છે, પાષંડ થઈ રહ્યું છે, આપણે ધ્રુજી જઈએ, એવા ખોટા કાર્ય થઈ રહ્યા છે. શું ભગવાનનો કંટ્રોલ નથી? તો સર્વશક્તિમાન નથી. આ બધા ઘણા બધા આક્ષેપો જો ભગવાન ઉપર આવશે તો એનું નિરાકરણ લીલાર્થ સૃષ્ટિવાદથી થઈ શકે છે. એ ભગવાન પોતાનું જે સ્વરૂપનો જ વિસ્તાર છે અને લીલાર્થ છે. બ્રહ્મનું જે સ્વરૂપ જે છે એ આખી આ સૃષ્ટિ પોતાના સ્વરૂપનો જ એને વિસ્તાર કરેલો છે. પોતાની અંદર ભરેલા નામ, રૂપ અને કર્મ, એ અંદર જે બધું ભરાયેલું કર્મ જે છે એને પોતાની આ સૃષ્ટિમાં એ જ બધું બહાર એને પ્રકટ કર્યું છે. એટલે બહુ આનંદવાળી વાત તો એ છે કે આપણું આ રૂપ, આપણું આ નામ પણ ભગવાનની અંદર ભરેલું હતું, એમાંથી આપણે બધાય છીએ. તો એ જ્યારે આપણે એ દૃષ્ટિ આપણામાં આવે ત્યારે આપણને પણ આપણા ઉપર ગૌરવ થાય કે ભગવાનની અંદર હું ભરાયેલો છું, અને ભગવાન પોતાની અંદર ભરાયેલા મારા રૂપને, નામને એને બહાર પ્રકટ કર્યું છે. પણ આપણને એમ થાય કે હું છું, કે ભગવાનનું કંઈ અંદર ભરાયેલું રૂપ હું ક્યાં છું, હું તો અલગ છું, હું તો મારા માતા પિતાની સંતતિ છું, હું તો આ બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય છું, વૈશ્ય છું. મૂળભૂત વસ્તુ જે છે એ મહાપ્રભુજી આપણને યાદ અપાવવામાં આવે છે કે બ્રહ્મ સંબંધ કરનાર સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વ દોષ નિવૃત્તિ. હવે હું કરશું તો દોષ આવશે, પણ જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ થશે તો બ્રહ્મ સંબંધ કરનાર સર્વેશામ દેહ જીવયો સર્વ દોષ નિવૃત્તિ. દોષનો સવાલ જ નથી. આ દોષ ક્યારે આવી રહ્યો છે? બ્રહ્મ સંબંધ નથી, એટલે બ્રાહ્મિકી
એ લીલા છે એ જોવામાં ન આવે, એના કારણે આ બધા આક્ષેપ દોષ જે કંઈ, પણ એને બ્રહ્મ સંબંધ થઈ જાય કે બધું જ બ્રહ્મમયનો છે, સર્વનામ રૂપ કર્મ એ પોતે જ બનેલો હોવાથી કોને દોષ આપી રહ્યો છે? ત્યારે પોતે જ સર્વરૂપ થઈ ગયો છે, એક જ તત્વ, એકમેવા દ્વિતીય તત્વ જે છે. આમ આ ઉપનિષદોનું મેઇન વાક્ય એકમેવા અદ્વિતીય નેહ નાનાસ્તિ કિંચન. એકમેવા અદ્વિતીય હોય તો કોને મારી રહ્યું છે? બ્રહ્મની દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે એટલે જ્યારે આપણે બ્રહ્મની દૃષ્ટિથી જોશું તો મરનાર, મારનાર, મારવાની ક્રિયા એ બધું જ બ્રહ્મ પોતે જ છે. નામ રૂપ તો દેખાય પણ કર્મ પણ જે છે, ક્રિયા પણ છે, એ પણ બ્રહ્માત્મક છે. એટલે હવે આ 4 ઉપકરણ તો એવા છે કે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવાથી આપણને લીલા સાથે આપણે કનેક્ટ થઈ જાય. પણ એમાં બાધક શું પાછું એ પણ વિચારવું પડશે ને. એ લીલા દૃષ્ટિ ન થવામાં બાધક શું? તે બાધક જે છે અહંકાર. એ પાછું લીલાને એક ટેરોય જોઈએ ને, ઠાકોરજી વિરાજ એક ટેરો તો રાખવો જ પડે કે ઠાકોરજી છુપાઈ જવું હોય તો ક્યાં છુપાય? ટેરો કરી દે કે ઠાકોરજી નથી બિરાજતા. તો ઠાકોરજી માટે એક ટેરો જરૂરી છે. તો ઠાકોરજી છુપાઈ જવા માટે અહંકાર રૂપી આપણી અંદર એવી એક ભગવાને મૂકેલી ઇન્દ્રિય છે અહંકાર. એ અહંકારનો જે ટેરો આવી ગયો એટલે તો બ્રહ્મ ભૂલાઈ જાય. આપણો અહંકાર એવો છે કે બ્રહ્મને ભૂલાવી દે. એટલે બ્રહ્મ સંબંધ એના વિરુદ્ધ શું થઈ ગયું? અહંકાર. એ અહંકારને ડાયલ્યુટ કરવાની પદ્ધતિ આપણે ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં છે, શરણાગતિ છે. પણ શરણાગતિમાં પણ એવું છે કે જો આપણે લીલા દૃષ્ટિ ના આવે, શરણાગતિ ક્યારેય શરણાગતિ થાય કે જે શરણમાં જનાર હું, જેની શરણમાં જઈ રહ્યો છું એ કૃષ્ણ, અને આ શરણમાં જવાની ક્રિયા એ બધું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ આત્મવિસ્તાર છે. એટલે એની વ્યાપકતા છે એટલે એની બ્રાહ્મિકતા છે. કૃષ્ણ પણ બ્રહ્મ છે, હું જનારો પણ એક અંશાત્મક બ્રહ્મ છું, અને શરણે જવાની ક્રિયા પણ જે છે એ પણ બ્રહ્મ છે. તો આ સાકાર બ્રહ્મવાદ શ્રી મહાપ્રભુજી આપી અને આપણી બધી સમસ્યાઓનું સમાધાન કર્યું, સર્વદોષોની નિવૃત્તિ કરી. સાકાર બ્રહ્મવાદ એક સ્થાપકો વેદ પારગ, કરાવરણ દૂર નિજજન કે હાથ દિયે પુરુષોત્તમ. એ આવરણ કેવી રીતે દૂર કર્યા? સાકાર બ્રહ્મવાદ એક સ્થાપકો. આ સાકાર બ્રહ્મવાદ જો સમજાય ગયો તો પછી બધા આવરણ દૂર થઈ જશે, ત્યાં બધે જ કૃષ્ણ પ્રકટ થઈ જશે. સાકાર બ્રહ્મવાદ જો સમજાય ગયો તો સાકાર બ્રહ્મવાદ જો આપણી બુદ્ધિમાં ભરાયેલો હોય, મહાપ્રભુજી આપેલો સાકાર બ્રહ્મવાદ આપણી બુદ્ધિમાં આપણે સ્થાપિત કરીએ, નિરંતર એને સ્થાપિત કરીએ તો બધા જ આવરણ દૂર થઈને ત્યાં બધી જગ્યાએ કૃષ્ણનો અનુભવ એ થઈ શકે. તાદિન તે વે લોક સુખ સંપત્તિ નત છે, સુર સવન કી જે ગતિ જે હરિચરણ છે. તો એ સાકાર બ્રહ્મવાદ આપણે એટલું તો કરાવે કે ભગવાન મહાત્મ્ય એટલું આપણની અંદર ભરાયેલું રહે. અને કેવી રીતનું એ ભગવાન મહાત્મ્ય છે, આ પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયની વાર્તામાં પણ એ બહુ જ બધી જગ્યાએ ઉપયોગી છે. હવે શરણાગતિને આપણે લઈએ કે ભાઈ શરણાગતિ, તો શરણાગતિમાં જો આ ખ્યાલ ન હોય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ સર્વવ્યાપક, એ બ્રહ્મ પણ એ શ્રી કૃષ્ણની વ્યાપકતાને જ બ્રહ્મ કહેવાય છે. એ સાકાર જે કૃષ્ણ છે એ પાછો ખાલી એના આકારમાં સીમિત નથી, એ સર્વવ્યાપક, એ સર્વત્ર વ્યાપક પણ છે. જ્યાં એને પોતાની સાકારતા પ્રકટ કરવી ત્યાં કરે, પણ એના સિવાય એ સર્વવ્યાપક પણ છે. એટલે કોઈ જગ્યા એવી નથી જ્યાં એક શ્રી કૃષ્ણ ન હોય. શ્રી કૃષ્ણ ન હોય એવી કોઈ જગ્યા નથી, કારણ કે એની કૃષ્ણ જ મોજૂદ છે. જેવી રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ ફેલાયેલો છે તો સૂર્યનો પ્રકાશ સૂર્યના બિંબ સુધી એ સીમિત નથી, એ લાખો યોજનમાં પથરાયેલો છે સૂર્યનો પ્રકાશ. અને જ્યાં સુધી સૂર્યનો પ્રકાશ છે ત્યાં સુધી સૂર્યની ઉપસ્થિતિ છે. પ્રકાશ રૂપે તો સૂર્ય જ છે, પ્રકાશ રૂપે સૂર્ય ઉપસ્થિત છે.
આપણે એમ કહીશું ના પ્રકાશને માની પણ સૂર્યને ન માની. ઘણા એમ કહે ના ના અમે આ જગતને તો બધું માની પણ ભગવાન છે એવું માનતા. હા એનો કારણ કે આ સાકાર બ્રહ્મવાદને સમજાયતા હોય કારણ કે અમે જગતને માનીએ પણ એનો કોઈ ભગવાન બનાવવાવાળો છે એવું ન માને. ઘણા કે કુદરત માનીએ, નેચર માનીએ પણ ભગવાન ન માને. પણ એ પ્રકાશ છે, પ્રકાશના બિંબ છે ને માનવા તૈયાર નથી. એટલે આજે શ્રી કૃષ્ણ છે કે જેની આપણે સેવા કરી રહ્યા છીએ, જેની શરણમાં જઈ રહ્યા છીએ, એ પાછા બ્રહ્મરૂપે વ્યાપક છે તત્વ. ક્યાંય ન હોય એવું ન બની શકે. એટલે કૃષ્ણ વિનાનું કોઈ જગ્યા ન હોઈ શકે આપણા હિસાબે. આપણે જે શ્રી કૃષ્ણની શરણમાં છીએ તો એટલું આપણે સમજવું જોઈએ કે કૃષ્ણ ખાલી એક એના સ્વરૂપમાં સીમિત નથી, એ બ્રહ્મરૂપે સર્વત્ર વ્યાપક છે. સર્વનામ રૂપ કર્મમાં એ વ્યાપક છે. એટલે બ્રહ્મ એટલો વ્યાપક છે કે પોતાનો પૂર્ણાનંદ સર્વત્રથી લઈ શકે છે. પણ આપણે જે છીએ એમાં પરિચ્છિન્નતા, ભગવાને જ પોતાના આ રૂપમાં એક પરિચ્છિન્નતા પ્રકટ કરી છે. પરિચ્છિન્નતા એટલે કંઈક લિમિટેડ, આપણી અંદર કંઈક લિમિટેડ સામર્થ્યવાળા આપણને બનાવ્યા છે ભગવાન. આપણી એવી વ્યાપકતા નથી, પણ ભગવાન પોતે વ્યાપક છે. પણ એમાં આપણા જે આપણને પણ એક રૂપ ભગવાને આપ્યું છે, એમાં બધામાં આપણી અંદર એક પ્રકારની લિમિટેડ, એટલે કે એનું સામર્થ્ય એકદમ પરિચ્છિન્ન અને કુંઠિત સામર્થ્યવાળા આપણને બનાવ્યા છે ભગવાન. તેમાં કોઈ ચિંતાની વાત નથી કે આપણે કુંઠિત સામર્થ્યવાળા છીએ તો છીએ, પણ એના દ્વારા ભગવાનને ક્યાંક લીલા કરવી છે ને આપણે બધા એવા સામર્થ્યવાળા રાખે તો લીલા જ ન થાય. ભગવાનને જે લીલા કરવી ન થાય, ભગવાન જેવા સામર્થ્યવાળા આપણે બધા ભરી જઈએ. કોઈ ભગવાન પોતાનું સામર્થ્ય બધા એમ પ્રકટ રાખે તો ભગવાનને જે લીલા કરવી છે બંધનની, મુક્તિની, જ્ઞાનની, કર્મની, ભક્તિની, બંધન પછી મોક્ષ, પોતાની લીલાની અનુભૂતિ, એ આનંદ પરમાનંદ જે ભગવાને પ્રકટ કરવો છે, જો બધાની અંદર જો ભગવાન એવું વ્યાપકતા બધાની રાખે તો ભગવાન કહે છે આત્મરમણમાં શું વાંધો હતો? તો પછી ભગવાન પોતે તો પોતાનામાં આનંદ કરતા હતા, એમાં શું વાંધો હતો જો બધાને એવા જ બનાવતા હતું? પણ જ્યારે ભગવાને કોઈક લીલા કરવી રહી છે, એનો આનંદ લેવો, તો કંઈક પરિચ્છિન્નતા પણ ભગવાન પ્રકટ કરી રહ્યો છે. તો આપણી પરિચ્છિન્નતામાં આપણને કોઈ પાપ બુદ્ધિ, હેય બુદ્ધિ કે કુંઠાની બુદ્ધિ ન હોવી જોઈએ. કારણ કે આપણે વૈકુંઠ, કુંઠાથી રહિત અને વૈકુંઠ કહેવાય. આપણે વૈકુંઠમાં રહેવું જોઈએ કે ભાઈ ભગવાને બનાવ્યા છે એવા છે, એને ભગવાને આપણને લિમિટેડ સામર્થ્યવાળા બનાવ્યા છે તો આપણે એવા જ છીએ. એટલે પણ ભગવાન જે છે એ આપણા સુધી સીમિત થોડો છે, એ તો સર્વવ્યાપક છે, એ આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. એની વ્યાપકતાને ન ભૂલીએ, એને બ્રાહ્મિકતાને ન ભૂલીએ. સાકાર બ્રહ્મવાદ જે છે આપણો, એ જ આપણને સમજાવે છે કે આપણે ભક્તિ માર્ગી છીએ, આપણે પુષ્ટિ માર્ગી છીએ, પણ બીજા માર્ગો પણ છે ત્યાગના, વૈરાગ્યના. ધર્મથી જેટલો બધો ક્લેશ ઉત્પન્ન થાય છે એનું કારણ છે કે ધર્મના પાલનમાં નિષ્ઠા નથી, પણ બીજાને બધાને એ જ ધર્મ થોપવામાં આ બધાની નિષ્ઠા છે. બધા એક જ પ્રયાસ કરે ધર્મ, કોઈ પણ ધર્મવાળા હશે, પોતાની નિષ્ઠાથી પોતાનો ધર્મ પાળવો, એને બદલે બીજાને કેમ નીચા પાડવા, બીજાને કેવી રીતે પોતાનામાં ખેંચવો, એ સર્વનો પ્રયાસ. મહાપ્રભુજીનો એકનો જ પ્રયાસ એવો છે કે દૈવોદ્ધાર પ્રયત્ન, કે દૈવી જીવો. મહાપ્રભુજી એમ નથી કીધું કે બીજા માર્ગો નથી. પુરુષોત્તમ જોશીએ પણ મહાપ્રભુજીને પૂછ્યું, આપ તો આચાર્ય છે, જે સિદ્ધાંત આપે સ્થાપન કરવાનો છે એ પ્રમાણે પોતે આચરણ કરી અને બોધ કરનારા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આચાર્યજી કહેવાનું તાત્પર્ય આપણું એ છે કે જે મહાપ્રભુજી આપણને ઉપદેશ કરે, જે આપણને સિદ્ધાંત આપણને આપી રહ્યા છે, એનું પોતે પાલન કરી અને હંમેશા ઉપદેશ કર્યો છે. મહાપ્રભુજી પહેલાં પોતે પાલન કર્યું. એટલે આ માર્ગની અંદર 500 વર્ષ સુધી પણ હજી એવી તાકાત અને નિષ્ઠા, અને આ 500 વર્ષ પછી પુષ્ટિ માર્ગ અડીખમ ઉભો છે. આટલા પ્રહાર થઈ રહ્યા છે, રોજ પુષ્ટિ માર્ગ ઉપર ખૂબ પ્રહાર થઈ રહ્યા છે, સવારથી સાંજ સુધી. પણ પુષ્ટિ માર્ગ હજી સુધી અડીખમ છે. એનું તાત્પર્ય છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી દૈવોદ્ધાર પ્રયત્નાત્મક હોવાથી આપે આચરણ કરીને સિદ્ધાંત આપેલો છે. અત્યારે પણ કોઈ સિદ્ધાંતને કોઈ જીવે એની અંદર એ જ શ્રી મહાપ્રભુજીનું બલ, એ બલ મહાપ્રભુજીનું છે કે અત્યારે પણ આપણને એ સિદ્ધાંત આપણને એ એટલું જ બલ આપી રહ્યો છે. કોઈ પ્રહારની અસર આપણને થતી નથી. પ્રહાર ખૂબ છે, પુષ્ટિ માર્ગને લુપ્ત કરવાના તો ખૂબ પ્રયાસ થઈ રહ્યા છે. પુષ્ટિ માર્ગને એકદમ જે સનાતનના સ્માર્ત ધર્મ છે એવો બનાવવાનો પ્રયાસ પણ થઈ રહ્યો છે.
પણ છતાં પણ જ્યારે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનું કોઈ પાલન કરે નિષ્ઠાથી, કારણ કે આ સિદ્ધાંત તો મહાપ્રભુજીએ પોતે પાલન કરેલો છે અને ઉપદેશ કરેલો સિદ્ધાંત છે. હજી સુધી એ મહાપ્રભુજીનું બલ એવું છે, એ સિદ્ધાંતને કાંઈ જેને પુષ્ટિમાર્ગી જે સિદ્ધાંતને જીવવો છે, જે લોકો એમ કહે આ બધા વાતાવરણમાં કેમ જીવી શકાય, એટલે સમજી લેવું આને જીવવો નથી, આને કંઈક બહાનું જોઈએ છે, અમે કેમ કરી શકીએ, બધું આમ ચાલતું એમાં આપણે કેમ રહી શકાય. એટલે એનો મતલબ કે આને નિષ્ઠાથી આ માર્ગને જીવવાની કોઈ ઘણા બની ગયા છે સિદ્ધાંતવાળા ઘણા, પણ પછી પાછા બહાના એમ કાઢતા હોય કે પછી કે એ બહાનું એવું બતાવે કે અત્યારે બધા આવું થતું કે કેટલું આપણે બચીને રહી શકીએ, એટલે અમે તો બધા સારા જ છે પણ આ વાતાવરણ એવું ખરાબ છે. ખોટી વાત છે, હું તો બિલકુલ ખોટું માની રહ્યો છું કે ખોટી વાત છે કે વાતાવરણની કોઈ નિષ્ઠાથી જો માર્ગનું આચરણ, કારણ કે આ સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજીએ પોતે આચરણ કરેલો છે અને એ આચરણ કરી અને બોધ કરેલો છે, તેમાં સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી બોલી રહ્યા છે સિદ્ધાંતમાં. તો એ ક્યારેય લુપ્ત કેમ થઈ શકે, કોઈ કાલથી કેવી રીતે લુપ્ત થઈ શકે, અડીખમ એ આપણે બધા સામે પણ અડીખમ ઉભા રહીમાં આપણું કોઈ સામે ટકી ન શકીએ કે 2-4-5 ગુંડા આવીને મારે તો આપણે આપણે શું કરી શકીએ, પણ કંઈક બલ છે કે એની સામે કોઈ જોઈ શકતું નથી. એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું એવું હજી સુધી રોષદક પાદ સંપૃષ્ટ વક્તૃત્વ વક્ત સેવિતા, એ સર્વશક્તિ એ સર્વશક્તિ ધારણ કરનારા, એ સર્વશક્તિ દ્રક છે શ્રી આચાર્ય છે કે સર્વ અલૌકિક શક્તિઓથી યુક્ત છે, અને એ બલ આપણી અંદર પ્રકટ થાય, જ્યારે સિદ્ધાંતનું પાલન કરી થાય એ બલ પ્રગટ થાય. મને તો 50-50 લોકોએ ઘેરી લીધેલો, મેં કીધું આ તો મહારાજ આ બધા જો બધા પાસે તવી તો ભીતરમાં અંદર લઈ ગયા હતા ને ત્યાં બધા એકદમ આવીને હલ્લો બોલાવ્યો, 40-50 જણા મરજાદી એકદમ બધા હલ્લો બોલાવી દીધો. ભાઈ 40-50 જણા ભેગા થઈને તો આપણું શું આવે, બધા એક 2 તવીથા એકાદ તવી તો મારી દે માથામાં તો ત્યાંની ત્યાં પૂરું થઈ જાય. મેં કીધું આપણે એકલા છે ને, આપણે તો આપણને અંદર છટકાવા અંદર લઈ તો ગયા કે અંદર પધારો ભોગ ધરવા માટે, પછી બધા એકદમ હલ્લો બોલાવ્યો. મેં કીધું આજે તો આ બધા અને અંદર તો મરજાદીના જે ભીતરમાં તો બીજા બહાર આપણા વેશ ન હોય ને તો બધે પેન્ટ શર્ટ વાળા તો બહાર રહેવું પડે ને, એને તો પહેલાં કે તમે અહીં બેસજો ભોગ ધરવા પધરાવી જાય છે, અને પછી બધા એકદમ હો કરવા માંડે. ત્યારે એક બે વચન જ મેં કીધા બધા શાંત થઈ ગયા. એક બે વચન એમ કીધા, મેં કીધું હજી તો ગ્રંથની વાત કરીને તમને કેટલી બધી ખરાબ લાગતી હોય તો કાલથી હું બીજી વાત શરૂ કરું. હું હજી 2-3 દિવસ શિબિરના બાકી છે તો કાલે બધું અંદરનું રહસ્ય બધું કહું, કાલથી એ શરૂ કરું કે ના 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 હા તો મરી જાશું. હજી તો મેં કીધું સીધા આપણે કૃષ્ણાશ્રય વિષય છે અને એના ઉપર જ હું બોલું છું, હજી તો હું બીજું કંઈ બોલતો નથી. હજી તો અમે સિદ્ધાંતની વાત કરીએ એમાં તમને એટલું બધું ખરાબ લાગ્યું હોય તો કાલથી હજી બીજું રહસ્ય શરૂ કરી દો, સિદ્ધાંતનું રહસ્ય. તમારું અંદર ગૂઢ એક રહસ્ય છે એ કાલથી પ્રકટ કરવા માંડો. એટલું કીધું બધા શાંત. એક જણા પછી કે ચરણસ્પર્શ આપો નાખો. એટલે આ એક સિદ્ધાંતનું મહાપ્રભુજીનું જ બોલે છે કે 50 જણા ભેગા થઈને તો આપણું આવે પાછા સશક્ત ખેતી કરવાવાળા સશક્ત બધા. તો હવે એકાદ બધા પાસે તવીથા હતા, કારણ કે બહુ મોટું ભીતર હતું, ખૂબ તવીથા ચાલુ હતા અંદર, એમાંથી તવીથો લઈને કોઈક મારી દે, કોઈ ખીચકાય કદાચ મારી દે, થઈ શકે બધું. ત્યાં આપણા બધા રમેશભાઈ પ્રવીણભાઈ બધા હતા મારા પુસ્તકના સ્ટોલ ઉપર. મેં કીધું કાલ સત્સંગ રાતના કરતા નહીં, આ તો હું તો મેં કીધું બાલક હતો એટલે એ લોકો જવા દીધા. તમે રાતના સત્સંગ કરવા ના બધા ખીચકાયેલા છે એકદમ, ક્યાંક તમે રાતના સત્સંગ કરતા આમાં તો વાતાવરણ એકદમ ઉગ્ર છે એકદમ. એટલે મહાપ્રભુ સિદ્ધાંત બધા શાંત છે, કોઈ પણ સામે ન આવી જોઈએ, કોઈ સામે આવીને કોઈ બોલે નહીં. એક બાળકે મને કેટલી વખત ધમકી આપેલી કે હાથ પગ તોડી નાખીશ, નામ કરી નાખીશ. તમે એ જ્યારે રૂબરૂ મળી જાય તો એકદમ નતમસ્તક થઈ જાય. જ્યારે રૂબરૂ મળી જાય ત્યારે થાવ શાંત થઈ જાય, ત્યારે કાંઈ ન બોલે. મેં કીધું આજ તો શું કરશે જાણે, એમ કે હાથ પગ તોડીશ, નામ કરીશ તેમ કરીશ. જ્યારે રૂબરૂ મળી જાય છે એક પ્રસ્તાવાદીમાં, હવે તો ઘણા સમયથી પ્રસ્તાવ જાતો નથી પણ મળી જતા તો એકદમ સારી રીતે વાતચીત કરતા. તો ત્યારે મને એમ થતું કે આપણું બલ નથી,
આમાં કૃષ્ણ મહાપ્રભુજીનો સિદ્ધાંત કંઈક બલવાળો છે કે જે બધા એકદમ શાંત થઈ જાય, જોઈને જ એકદમ શાંત થઈ જાય. આપણને જોઈને નહીં, એમાં કંઈક મહાપ્રભુજીનું સિદ્ધાંતનું બળ એવું છે. વૈષ્ણવ પણ કે જે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનું પાલન કરી રહ્યા છે, બધી વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં કરી રહ્યા છે, એવા ઘણા વૈષ્ણવ છે કે એને કોઈ અસર નથી કરતી. પરિવાર આ તે બધા જ વિરુદ્ધ હોય અને એની વચ્ચે અડીખમ રહીને મહાપ્રભુ સિદ્ધાંતનું પાલન કરતા હોય એવા ઘણા વૈષ્ણવ. હું એક એવું ન કહી શકાય, પણ એવા ઘણા વૈષ્ણવ છે કે જે બધી વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં પણ મહાપ્રભુ સિદ્ધાંત અડીખમ પાલન કરી રહ્યા છે. એ કોનું બલ છે? હા, શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ સિદ્ધાંતનું પાલન કરીને આપણને કીધું છે. એટલે એ સિદ્ધાંતમાં મને એમ લાગે છે કે મહાપ્રભુજી આ સિદ્ધાંત રૂપે પણ એ મહાપ્રભુજી જ બિરાજી રહ્યા છે. એના કારણે આપણને કોઈ પ્રકારની ગમે એટલા પ્રહાર થાય, વિપરીતતા થાય, પણ પુષ્ટિમાર્ગ કોઈથી લુપ્ત થઈ શકે એવું નથી. પુષ્ટિમાર્ગ લુપ્ત નહીં થાય. જે પોતાના ઘરની અંદર ઠાકોરજી, અને પુષ્ટિમાર્ગનું તો બહુ સુંદર સ્વરૂપ જ શ્રી મહાપ્રભુ જેવું બતાવ્યું છે. વાર્તામાં સ્પષ્ટ છે કે અમારું તો આ મંદિર દેવાલયની જેમ ન હોય, અમારે તો ઘરની જેમ બનાવો, નકશો અમારો બનાવો તો ઘરની જેમ બનાવો. આ ઘર, અને બધા લોકો ઘરથી દૂર ભાગે, ભક્તિ કરવા માટે ઘરથી દૂર ભાગવું પડે એમ બધા કહે છે. મહાપ્રભુની વિશેષતા તો મહાપ્રભુજી એમ કહે છે ઘરની જેમ, ઠાકોરજીને પણ ઘરમાં પધરાવો. આ તો આમ કહેવાય નહીં, આપણે મુખરતા દોષ થાય. ઘર બંધનકારી છે, આ બહુ બધું બંધન કરે છે, ક્યારેય ભગવાનની ભક્તિ થવા દેતું નથી, એવું જ બધા માને છે. એટલે ભગવાને ઘરને બંધનકારી બનાવ્યું છે, બધી વાત સાચી, ઘરમાં બંધનો છે, બનાવ્યું છે બંધનકારી. પણ મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજીને એ બંધનમાં પધરાવી દીધા છે કે આપે જો બનાવ્યું હોય જો બંધનકારી, તો આપે એમાં બિરાજો. તો ઠાકોરજી એમાં જ તો બિરાજી ગયા, ઘરમાં જ તો બિરાજી ગયા ઠાકોરજી. અને મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા પણ આ ઘરમાં કે જીવવું છે આપણે ઘરમાં. હા, જ્યાં સુધી રહેશું ત્યાં સુધી ઘરમાં રહેશું. તો એ ઘરમાં ઠાકોરજીનું સાનિધ્ય હોય, ઠાકોરજી બિરાજતો હોય, તો પછી આપણું આ ઘરમાં રહેવું આપણને બંધન કરતા થાય કેવી રીતે? ભગવાનના ચરણાવિંદ પડે છે એટલે તો વ્રજ વ્રજ બને, ગોલોકધામ ગોલોકધામ બને. પ્રભુના વૃંદારણ્યમ સ્વપદરમણમ પ્રાવિશત ગીત કીર્તિ. ભગવાનના ભક્તિરૂપ ચરણારવિંદ પડવાથી આ વૃંદાવનની પણ મહત્તા છે, વ્રજભૂમિની મહત્તા છે. એ ભગવાનના ચરણારવિંદ ત્યાં નિત્ય બિરાજી રહ્યા છે. એટલે તો પછી મહાપ્રભુજી એ જ ઠાકોરજીને આપણા ઘરમાં પધરાવ્યા. આ જ વાર્તામાં મહાપ્રભુજી કહે છે કે ભાઈ નકશો બનાવો, અમારે તો ઘરની જેમ બનાવો, બાકી બીજા ઘરથી દૂર ભાગવે છે. મોટા ભાગના ભક્તિ કરવી એટલે પહેલાં ઘર છોડો, ઘરથી દૂર ભાગવા. અહીં તો બધું બંધન 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 છે. કારણ કે સાકાર બ્રહ્મવાદ નથી કોઈની પાસે. આ આવરણ દૂર કરવાનો જે મહાપ્રભુજી આપણને સાકાર બ્રહ્મવાદ આપેલો છે, અને એ સાકાર બ્રહ્મવાદ એવો છે કે આપણને ઉપયોગી થાય એવો નથી. કોઈ પણ માર્ગની સાધના કરે, જો આ રહસ્યને સમજી જાય તો એ માર્ગને સારી રીતે જીવી શકે, એ માર્ગને પણ સારી રીતે જીવી શકે. મને એવું લાગે છે કે ભાઈ તો કે આ મહાપ્રભુજી અહીં જે આપણને જે સોલ્યુશન બતાવ્યું છે, કર આવરણ દૂર કર્યા, કેવી રીતે દૂર કર્યા? હવે બાધક આપણે તત્વ કહે છે કે ભાઈ શરણાગતિમાં કે સમર્પણમાં કે બ્રહ્મની લીલાનો અનુભવ કરવામાં બાધક હોય તો આપણો અહંકાર છે. આપણો અહંકાર છે. એ અહંકાર કેવો છે કે શરણાગતિ આપણે કરીએ, પણ આ બ્રાહ્મિકી લીલાને સમજાવ્યા વગર જો શરણાગતિ કરીએ તો શરણાગતિ પાછી અહંકાર ઉત્પન્ન કરે. શરણાગતિ પણ અહંકાર. લીલા બોધ વિના સાકાર બ્રહ્મવાદ અને બ્રાહ્મિકી લીલાને સમજ્યા વગર જો આપણે શરણાગતિ પણ કરીએ ને, તો પાછો એ શરણાગતિ તો અહંકારને દૂર કરવાની એ દવા છે, પણ એ પાછી અહંકારને ઉત્પન્ન કરી દેતી હોય છે. કેવી પાછો અહંકાર કેવો કે બાકી બધા અન્યાશ્રય છે ને હું એક આશ્રયવાળો છું. ભાઈ હવે બાકી તમને આશ્રય છે તો એમાં ભગવાનની કૃપા છે, પ્રભુએ તમને શરણે લીધા છે, એ ભૂલી નહીં. અમે અન્યાશ્રય નથી કરતા. એમાં પોતાની જો અહંકાર ઉપર એટલો બધો ભાર હોય કે અમે આશ્રયવાળા, બાકી બધા અન્યાશ્રય. ભાઈ અન્યાશ્રય એટલે એને ભગવાન એવી રીતે રાખ્યા છે. તમને શરણાગતિનો સિદ્ધાંત આવવા છતાં તમે એમ કહો છો કે હું શરણાગત છું, ભગવાને મને શરણમાં રાખ્યો એવો ભાવ નહીં. અને અમે અન્યાશ્રય, મરી જાય તો અન્યાશ્રય અમે ન કરીએ, બાકી બધા અન્યાશ્રય, બાકી બધા અન્યાશ્રય છે બધા નરકમાં જશે એમ, અને અમે સાથે લીલામાં સીધા જશું.
એમાં શરણાગતિમાં ભગવાનની લીલાનો ભાવ ન હોય કે પ્રભુએ મને શરણે રાખેલો છે, બીજાને પ્રભુએ એવી પ્રવાહી લીલામાં રાખ્યા છે, અમને પ્રભુએ પુષ્ટિ લીલામાં અંગીકાર કર્યો છે, દૈવી જીવ તરીકે અંગીકાર કર્યો, પ્રભુએ એમને પ્રવાહી રાખ્યા છે, એટલે બિચારા એ પ્રવાહી છે. તેમાં એના પ્રત્યે એટલો હીન ભાવ રાખવો, અને એ આપણને બહુ બાધક થયું છે. કારણ કે આ પાકી મરજાદનો જ્યારથી પ્રચાર થયો, આમ તો થયો છે એ ગોકુલનાથજીના ઘરમાંથી, પણ બધા લોકોએ એ પ્રકાર અપનાવી લીધો. ગોકુલનાથજીના ઘરમાં શા હેતુથી હોય ભગવાન જાણે, અન્ય ઘરો સાથેથી અલગ રહેવા માટે એમને ત્યાં એ પાકી મરજાદનો પ્રકાર હતો, એ આપણામાં પાછો આવી ગયો. વાંધો નહીં, મરજાદે કંઈ ખરાબ નહીં, પણ ઘરના બાકીના જેને મરજાદ ન હોય એ બધા હીન, એમ એ બધા લૌકિક, હું અલૌકિક એમ જ શબ્દ વાપરે. એ લોક છે ને, એ તો લૌકિક છે ને, અને પોતાના લૌકિક માને. ઓલા પર તે કે આપણા ઘરમાં રહે છે, મેં એમનું નિવેદન ભગવાનને પ્રભુને કરેલું છે, મારા ઉપર કંઈ વિશેષ કૃપા છે, તો મને એમાં નથી રહે કે લોકમાં, પણ એ લૌકિક બધા હીન, એને એકદમ હીનતાની દૃષ્ટિથી જોવું, એ આપણને બહુ બાધક થયું છે. એમાં આપણને એક આપણો અહંકારનું પોષણ થયું કે હું પાકી મરજાદી. ઓલા બધા હોટલમાં ખાય છે ને, એ બજારમાં ખાય છે, કોઈ નાત જાતમાં ભોજન કરે છે, અસમર્પિત ખાય છે, તાવડી પછવાડે ખાય, અમે ભગવાન પછવાડે લે, આ બધામાં એક આપણો અહંકાર જ ત્યાં બોલતો હોય છે. જે વસ્તુ આપણને અહંકારને ડાયલ્યુટ કરવા માટે હતી, એમાં આપણે અહંકાર વધારી દીધો, અને એના કારણે આપણે પણ દુઃખી, બીજા લોકો દુઃખી, અને પરિવારના લોકોને પણ અભાવ, પુષ્ટિ માર્ગથી અભાવ, કેટલાય દુષ્પરિણામ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. એક આપણો અહંકાર કેટલાને નડ્યો. એ લોકો એમ છે કે આ માર્ગ ખરા, આપણને કાયમ માટે જો તુચ્છકારીને કોઈ રાખતું હોય તો એના કરતાં બીજા માર્ગમાં જવું સારું, કે આપણને એકદમ તુચ્છકારથી રાખવામાં આવતું હોય. તો મોટાભાગના મરજાદીઓના ઘરમાં એ પરિસ્થિતિ એવી ઉત્પન્ન થઈ કે પાછળથી ઠાકોરજી બધા ગુરુદેવને ત્યાં પધારી જાય, અને ઘરમાં કોઈ સેવા કરવા તૈયાર થાય નહીં. કારણ કે સતત એને તુચ્છકારનો અનુભવ કરતા, તો એમને આ માર્ગ પ્રત્યે ભાવ, ઠાકોરજી પ્રત્યે ભાવ એવો ઉત્પન્ન થઈ ગયો. ભગવત સેવાથી વિમુખ બીજા લોકો પણ થઈ ગયા, કારણ કે સેવામાં મરજાદ હોય તો અવાય, એના અંદર આવા દેવા પણ રાજી નથી, કે સેવામાં પણ અંદર આવી શકે નહીં. તો ઠાકોરજી સન્મુખ જ નહીં થાય તો પ્રભુથી દૂર ને દૂર રહેશે. અને આટલા ભયંકર આ વાતાવરણમાં જો સન્મુખતા ન રહે તો પછી એને વિમુખ, તમે કે ભાઈ બહિર્મુખ થઈ ગયા છોકરા, તો બહિર્મુખ થાય કે એનો પાયો આપણે મૂક્યો. તો એમાં આ અહંકાર એવો છે કે જે ભગવદ લીલા, જે આપણી શરણાગતિને પણ જે કે એને દૂષિત કરે છે, સમર્પણના ભાવને દૂષિત કરી નાખે છે. બધી સારી વસ્તુ છે, પણ એમાં અહંકારપૂર્વક જ્યારે કરે ત્યારે ભક્તિ નથી રહેતી, ત્યારે ભક્તિભાવની વૃદ્ધિ કરવાનું નથી રહેતું, ત્યારે લીલા અનુભૂતિ કરાવવાનું નથી રહેતું. એ વિષયને આપણે કે ભાઈ અહંકાર જે છે એ અહંકાર કેવી રીતે એ ડાયલ્યુટ કરવો, એ અહંકારને કેમ આપણે તેની માટે લીલા બોધ, કે બ્રાહ્મિકી લીલાની અંદર કે ભગવાન જે છે એ આપણે બધા જ પ્રભુની શરણે તો છીએ. કોઈ આખો જીવ એવો નથી જે ભગવાનની શરણે ન હોય. ભગવાન એના રક્ષક ન હોય તો કોઈ જીવ જીવી શકે નહીં. 2-5 મિનિટ 2-5 સેકન્ડ ઓક્સિજન બંધ કરી દે તો બધું નાશ પામે. કોઈ 2-5 સેકન્ડ ઓક્સિજનની સપ્લાય આખામાં, જેમ ગેસની સપ્લાય બંધ થઈ જાય ને એમ ભગવાન કહે કે ઓક્સિજન સપ્લાય ખાલી 2-5 સેકન્ડ બંધ કરે તો સારા બધા લોકો બધા કોઈ રહે જ નહીં સૃષ્ટિમાં. તો રક્ષણ કોણ કરી રહ્યું છે? તો સર્વનો રક્ષક જે છે એ તો ભગવાન છે, છતાં પણ શરણાગતિની જરૂર શું છે? તો કે જે આ ભગવાનની લીલાને સમજી રહ્યા છે એને પ્રભુ પાસે જવાનું, કે આ ભગવાન આટલા આપણી પર કૃપાળ, જેને એવો અનુભવ થાય છે કે એ પરમ તત્વ જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ, આપણી માટે શ્રી કૃષ્ણ પરમ તત્વ એટલે શ્રી કૃષ્ણ, એ શ્રી કૃષ્ણ બધાને જીવાડી રહ્યો છે, મને પણ જીવાડી રહ્યો છે, સર્વનો રક્ષક છે, મારો પણ રક્ષક છે. તો એના આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી, એને પ્રાપ્ત કરવું, એના માટે મારે એની શરણે જવું જોઈએ. શરણે તો છીએ જ, ભગવાન નથી ઈચ્છતા કે બધા એ તો
શરણે આવો તો જ શરણે છે તો જ તમારું રક્ષણ કરીશ એવું નથી, પણ આપણી અંદર જે ભગવાન એવો ભાવ પ્રકટ કરી રહ્યા છે કે આપણે ભગવાનને શરણાગત થઈએ. આ એક પ્રકટ ભાવ છે કે હું પ્રભુની શરણમાં છું. એટલે હું પ્રભુની શરણમાં છું એ આપણો જેને કે મુખ્ય ભાવ તો બહાર પ્રકટ થયેલો ભાવ આ છે. ગુપ્ત ભાવ આની અંદર બીજો એ પણ છે કે ભગવાન સર્વના રક્ષક છે, એનો રક્ષક હું બનું, એ ભગવાનની હું રક્ષા કરું. એ ભગવત ભાવરૂપ ભગવાન છે એની હું રક્ષા કરું. એ સેવ્ય રૂપમાં જો પધારે તો હું એની રક્ષા કરું. એટલા માટે હું ભગવાનનું શરણમાં જઈ રહ્યો છું. કારણ કે ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત, ધર્મ એવો હતો હંતી. તો ભગવાન મારું રક્ષણ કરી રહ્યો તો હું ભગવાનનું રક્ષણ કરું. એ ગુપ્ત ભાવ છે. એ ભાવ આપણો ક્યારે પ્રકટ થાય છે કે સેવા વગેરેમાં આપણે કોઈ આપત્તિ આવે તો આપણે ભગવાનનું, આપણે એમ નહીં કહીએ કે ભગવાન મારું રક્ષણ કરો. એ ઠાકોરજીને પધરાવીને આપણે ભૂકંપ આવ્યો, હે ભગવાન મને રક્ષણ કરો, માને કંઈ થવું ન જોઈએ એવું આપણે કહીએ તો પુષ્ટિ જીવ નથી. પણ આપણે ઠાકોરજીને પધરાવીને બહાર નીકળી જાય આપણે ભગવાનના રક્ષક છીએ. તો આ ગુપ્ત ભાવ છે. એક ગૂઢ ભાવ હોય, એક પુમ ભાવ અને સ્ત્રી ભાવ જેમ છે, એક ભાવ પ્રકટ છે, એક ગુપ્ત છે. તો આપણે એક ગુપ્ત ભાવ એવું પણ છે કે તમે મારા રક્ષક હો કે ન હો પણ હું તમારો રક્ષક બનું. એક આપણો ગૂઢ ભાવ છે કે જે આપણે શરણાગતિમાં એ પણ પ્રકટ થઈ રહ્યો છે કે હું મારા સેવ્ય સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરું ને એનાથી બધાથી એનું રક્ષણ કરું. કે જે મારું રક્ષણ કરી રહ્યો છે એનું હું રક્ષણ કરું. તો આ એક ગૂઢ ભાવ છે આપણી શરણાગતિનો કે જે બધાનું રક્ષણ કરી રહ્યો છે એનું રક્ષણ હું કરું. એ પ્રભુને શ્રમ ન થાય કોઈ પણ પ્રકારથી, એની કાળજી હું રાખું. તો આપણી શરણાગતિમાં તો ભગવાનના પણ રક્ષણ કરવાનો ભાવ છે. તો એ લીલા અનુભૂતિ વિના કેવી રીતે છે કે આપણે કેવી રીતે રક્ષક બની શકીએ ભગવાન? પણ ના, ભગવાન એવી લીલા કરી રહ્યા છે, આપણી સાથે ભગવાન એવી લીલા કરી રહ્યા છે. તો આપણે પણ એ ભગવાન એવું સામર્થ્ય આપણને લીલાર્થ આપેલું છે. આમ તો આપણે રક્ષણ કરી ન શકીએ પણ એ એવા બની ગયા છે તો આપણે અંદર એવો ભાવ પણ જાગે છે કે મારા ઠાકોરજી હું રક્ષા કરું. સુરતમાં આગ લાગી હતી, કોઈ ગોસ્વામી બાળકના ઘરમાં સુરતમાં આગ લાગી ત્યારે ઠાકોરજી અંદર બિરાજતા હતા અને આખું મંદિર જે છે એ આખું ઘર બધું સળગતું હતું. કોઈની હિંમત જ થતી કે ઠાકોરજી અંદરથી પધરાવે. ત્યારે એક બેટીજી આગમાં કૂદી ગયા અને ઠાકોરજીને બહાર પધરાવી અને એ લીલામાં પધરાવ્યા. ઠાકોરજીને બહાર પધરાવ્યા, પોતે આખા દાજીને ત્યાં લીલામાં પધરાવ્યા. એવો આપણો ગૌરવમય ઇતિહાસ છે ને. ભગવાનને શું જરૂર છે? તો સર્વના રક્ષક છે તો એને આપણે શું બચાવી શકીએ? આપણે તો એવો જ ભાવ આવે છે ને કે આગમાં શું ભગવાનને શું થાય? ભગવાન તો આગ રૂપે એ જ છે ને, એ સર્વરૂપ પણ એ છે ને, એને શું થાય? એક બેટી બધા જોતા રહ્યા, બધા કોઈની હિંમત નથી ચાલતી કે આગની અંદરથી ઠાકોરજીને પધરાવે. એ બેટીજી કૂદી ગયા અંદર આગમાં અને ઠાકોરજીને પધરાવીને બહાર લઈ આવ્યા ઠાકોરજીને અને પછી ત્યાં લીલામાં પધરાવ્યા. એવો આપણો ઇતિહાસ છે કે તો આમાં શું આ શરણાગતિનો ભાવ કેવો છે? આપણો આ ગૂઢ ભાવ છે કે અમે અમારા પ્રભુના રક્ષક બનીએ, ઠાકોરજીને કંઈ ન થવું જોઈએ. તો એ આપણો શરણાગતિમાં રહેલો આ એક લીલાનું આદાન પ્રદાન જેવું છે કે ભગવાન લીલામાં રક્ષક પણ બને છે અને પાછા એટલા આપણી પાસે આપણને પણ રક્ષકનો ભાવ જગાડી શકે છે. તો આ શરણાગતિ જે છે હવે એને લીલારૂપથી જોઈએ તો આ લીલારૂપ શરણાગતિ છે. બીજી વસ્તુ કે લીલામાં કંઈક પ્રયોજન આવી જાય, અહંકાર આવી જાય તો એ લીલા પાછી લીલા ન રહે, એક કર્મ જેવી થઈ જાય, જળ થઈ જાય. એટલે પ્રયોજન વગર થાય તો લીલા. કાંઈ કારણ ન હોય કે તમે શું કામ ભગવાનને શરણે છો, તમને એમ થાય કે ના ના બધી રીતે મારું રક્ષણ થાય, ગ્રહ પીડાથી રક્ષણ થાય, મારું બધું કામ સિદ્ધ થાય, એટલે હું ભગવાનની શરણ માગ્યું. તો હવે એ શરણાગતિ જે છે એ લીલારૂપ શરણાગતિ નથી, કારણ કે પ્રયોજન જ્યાં પ્રયોજન આવે ગયું એટલે આપણે ત્યાં કોઈ પણ રીતે સકામ ભાવનો પહેલેથી જ નિષેધ છે. એનું કારણ છે કે મૂળભૂત સિદ્ધાંત લીલા અનુભૂતિનો છે. એટલે આ મૂળભૂત રહસ્ય છે કે આપણો સિદ્ધાંત જે છે એ લીલા અનુભૂતિનો છે કે ભાઈ આપણે લીલાની અનુભૂતિ કરવી, ભગવાનની એ લીલાની અનુભૂતિ એ આપણે કરવી. એ આપણો સિદ્ધાંત હોવાથી જો સકામ ભાવ આવ્યો એટલે પ્રયોજન આવી ગયું કે આના કારણે હું ભગવાનની સેવા કરું છું. અને જે રીતે કરતા હોય ત્યાં પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જ તિરોહિત થઈ જાય. એ પુરુષોત્તમનું જે રૂપ છે તિરોહિત થઈ જાય. કારણ કે પુરુષોત્તમ તો કોઈ અહેતુકી જો ભક્તિ હોય તો જ એ પ્રાપ્ય છે. એ અહેતુકી ભક્તિ ન હોય તો
તો એ પુરુષોત્તમનો સંબંધ થઈ શકતો નથી, કારણ કે એ તો લીલા વિહાર કરી રહ્યો છે. એ લીલાની આપણે પણ જો લીલા વિહાર કરવા માંડે હે, ભગવાન તો લીલાની અંદર પોતાની લીલાને આત્મરમણ, જેમ ભગવાન આત્મીય આનંદનો સમુદ્ર એને પ્રકટ કર્યો છે કે સ્વરૂપાત્મક એક આનંદરૂપ સમુદ્ર એને પ્રકટ કરીને એમાં એ લીલા વિહાર કરતો હોય, એમાં જો આપણે સામેલ થવું હોય તો આપણે પ્રયોજનને છોડી દેવું જોઈએ. તો આપણે પણ લીલા વિહારમાં સામેલ થઈ ગયા કે આપણા એ રક્ષક છે તો અમે પણ એની રક્ષા કરીએ, તો પરસ્પર એવો ભાવ જાગે છે. તો એક લીલા પ્રકટ છે, આપણે આપણે ઠાકોરજી વચ્ચે એક એ લીલા પ્રકટ થઈ. સકામ કે પ્રયોજન આવ્યું કે કંઈ અહંકાર આવી ગયો પાછો કે નહીં હું કંઈક ભગવાનનો સૌથી શરણાગત છું, બાકી બધા ખોટા. ભાઈ આપણી પર વિશેષ કૃપાની અનુભૂતિ થાય, પ્રભુએ આપણી પર કૃપા કરી, પણ બીજા લોકોને એવી રીતે નથી રહે. બે વૈષ્ણવ પ્રસાદ લેતા હતા એક જગ્યાએ, કેવો અહંકાર કેવો. બે જણા પ્રસાદ લેતા હતા, બાજુમાં એને પૂછ્યું કે એ ધોતીબંડી પહેરેલા હતા, એ અપરસમાં જ પ્રસાદ લેતા હતા, બાજુમાં ઓલા અપરસમાં બેઠા હતા. એટલે ઓલા ભાઈએ પૂછ્યું તમે ક્યાંના પ્રસાદ લેતા હતા, પૂછ્યું ક્યાંના, કે મેં આ જ ગામના. તો પાકી મરજાદ છે, તો કે પાકી મરજાદ નથી પણ ભોગ ધરીને લે. ઓહો, કે ભોગ ધરી અહીં બાજુ બેસી ગયા. તો એને પોતાની પાતર લઈને ઉઠીને ભાગી ગયા. મરજાદી તો ઉઠીને અહીંયા કેમ બેસી ગયા, અને એ પોતાની પાતર લઈને સીધા ભાગ્યા. કેટલું પૂછ્યું કે અમે તો મરજાદ નથી, ભોગ ધરીને લે. તાતે કે પાતર ઉઠાવી, પ્રસાદ લેતા હતા પાતર ઉઠાવીને ભાગ્યા. કે બાજુમાં કેમ બે કે મરજાદ જશે આમાં. તો હવે શું કારણ હોય કે ઓલા કે સમજાણું નથી કે મારાથી, મેં તો એટલું કીધું કે અમે સકડી ભોગ ધરીએ છીએ. મરજાદ તો કે મરજાદ છે કે મરજાદ નથી. ઓય કે અહીંયા કેમ બેસી ગયા, તો પછી તમે ઓલા કે શું ભૂલ થઈ ગઈ કે ખબર ન પડી કે એ એમ ભાગ્યા, પાતર લઈને જ ભાગ્યા સીધા, ક્યાં તો ભોગ ધર્યા જ. આપણી આ સ્થિતિ, આપણું સિદ્ધાંતનું સંમેલન હતું એ આ મોટું સિદ્ધાંતનું સંમેલન, તો ભારતભરના બધા જ સિદ્ધાંતવાળા વૈષ્ણવ એકત્ર થયા હતા. શામુદાય બિરાતા, હું હતો, બધા. ને એ જગ્યાએ પાછા આવ્યા હતા. તો કીધું કે પાતર લઈને શું કામ ભાગ્યા જ ખબર ન પડી. મેં કીધું ભાઈ એ મરજાદ વહી જાય તમારી બાજુમાં બેસે, તો એક લાઈનમાં બેસે, લાઈનમાં બેસવાથી મરજાદ જાય, એટલે એને બીક લાગી ગયા જાશે મરજાદ. ભાગ્યા સીધા કે ઓલા ભાઈ મને પૂછ્યું કે આમ કેમ થયું, કે આ ભાગ્યા કેમ. મેં કીધું ભોગ ધર્યાથી એટલી બધી એલર્જી છે એ લોકો કે ભોગ ધર્યા છે, આ તો મરજાદ નથી, પાકી મરજાદ નથી. એટલે પાછું ભીતર એ લોકોનું હતું, એ ભીતર એ લોકોનું હતું. એટલે અને એ પાછા સિદ્ધાંત વગર પ્રસાદ લેવડાવતા હતા બધા સિદ્ધાંતવાળા. એટલે ઓલા ભાઈને એમ કે છે આ સિદ્ધાંતનું વાતાવરણમાં તો આવું નહીં હોય, એને પૂરી મનમાં આવ્યું આ કેમ આમ થયું, આમાં એકદમ આવો વિસ્ફોટ થયો કે સીધા પાતર લઈને ભાગ્યા સીધા. મેં કીધું આ તો ભાઈ તો ભાઈ બાકી મરજાદ, તમારે બાકી મરજાદ નથી ને. એટલે તો એટલે બાજુમાં જો બેસી ગયા પ્રસાદ તો એ મરજાદ જાય. અને પાછું બીજાના પૈસે દેવદ્રવ્ય ખાય તો એકેયની મરજાદ ન જાય. દેવદ્રવ્ય ખાઈ શકાય, દેવદ્રવ્ય ખાવામાં એને મરજાદ ન જાય. ને ઓલા ભોગ ધરીને લેતા બાજુ બેસા કે ભોગ ધર્યા છો તો પછી ક્યાંક કાંઈ બોલ્યા જ નહીં, એકદમ ધાસકો પડી ગયા, એમ કે મરજાદી જશે બાજુ બેઠા. એટલે ધોતી બંડી પહેરે ખબર ન પડી કે તો ક્યાંના છો, તો અહીંના છો, કે મરજાદ, કે મરજાદ નહોતી. તો પછી ક્યાંય બેઠા કે આટલો બધો અહંકાર આપણો એવો બધો છે કે લીલાનુભૂતિ તો આમાં વાત જ ન આવે, કે એમાં એટલું બધું પ્રબલ કે લીલાનુભૂતિનો તો કોઈ સવાલ જ નથી. કે ચાલો ચાલશે અત્યારે ભાઈ વાંધો નહીં, જરાક દૂર બેસી જાય, કે બીજાને એટલું ખરાબ લાગી જાય કે આપણે શું ભૂલ કરી નાખી. પ્રસાદ લેતા તો ઓલા એમ કે મારાથી શું ભૂલ થઈ ગઈ કે આ એકદમ દોડીને ભાગ્યા, એકદમ પાતર લઈને એ પાતર આમ ભેગી કરી અને સીધા એ અંદર ક્યાંક બીજી જગ્યાએ બેસી ગયા. એટલે અહીંયા એવું બધું નાટક થતું, મેં તો હાવ નાટક જ બંધ કરી દીધું, કે લીલા જ બંધ કરી દીધી, પ્રસાદ લેવડાવવાનું જ બંધ કરી દીધું. પહેલાં એ પ્રસાદ લેવામાં એવું નાટક થતું કે ભાઈ અમે અહીંયા બેસીએ તો ત્યાં એને પાતર કરી દે, અહીં થોડાક મરજાદી બેઠા હોય, પછી થોડાક મરજાદી ન હોય, પડે કે મરજાદી ન હોય ને ભાઈ બારે ન બેસીએ તો કાંઈ વાંધો. એની એક બીજી લાઈન ન મરજાદી પડી કે બારે ન લે અને મરજાદી સાથે તો બેસાય નહીં,
એવા વચલા બધા ભોગ ધર્યા, નંસકડિયા, એ બધાને અલગ પાત્ર કરવાના, એ બધું કરી દેતા. ચાલો વૈષ્ણવ આવ્યો તો વૈષ્ણવ કોઈ પ્રસાદ લીધા વગર ન જાય, એ આપણે એવી ભાવના કે ભાઈ આવ્યા છે તો બિચારાને કોઈ સંકોચના કારણે એમને ન જાય, એને અલગ લાઈન કરી દીધી. ઓલાને બહાર પછી જનરલવાળા બધા બહાર, ઓલા મીડિયમવાળા બધા ઓલા અપર ને બાલ્કની બોક્સ, ઓલા બહાર બધા અપરવાળા એ બધા બહાર એક સાથે એક વિશિષ્ટ બાલ્કની, પછી એક બોક્સ હતું પહેલાં થિયેટરમાં, એક બોક્સ રહેતું પહેલાં, એ બોક્સવાળા એ અલગ જ હતું. એ બધી વ્યવસ્થા કરીને તો એક બાપા આવ્યા, બધે ફર્યા, અહીં બેઠા, અહીં ફર્યા. મેં કીધું બેસી જાઓ પ્રસાદ લેવા. એ કે અંદર સામગ્રી થાય ને ત્યાં પાત્ર કરો, ત્યાં બેસું. મેં કીધું ત્યાં નહીં બેસાયો, તમે લ્યો તો ઠીક, હવે આટલી તો વ્યવસ્થા કરી તો ત્યારથી મેં કીધું હવે આ બધા જ પ્રસાદ લેવડાવવાની વાત નહીં, આપણે એક દુનામાં કાંઈક એક ટૂંક દઈ દેવી કોઈને, અથવા કાં આ જ પ્રસાદ ચાલુ રાખો. આટલી વ્યવસ્થા કરી તો કે હું આમ બેસું, આ મર્યાદીને ભેગા જ ન બેસું. ક્યાંક બીજામાં ફરતું વચ્ચે વચ્ચે આંટા મારે છે ને, કોઈ પેન્ટ શર્ટવાળા બાજુમાંથી નીકળે છે ને, ભોગધરીઓ નીકળી જાય તો બાજુમાંથી બહાર નીકળવું હોય એવી એકાંત જગ્યામાં કે હા સામગ્રી થાય કે ત્યાં બેસું, ત્યાં કેમ બેસાય? મેં કીધું એ અહીંયા પાત્ર કરો તો પ્રસાદ લો. નાયા, અપરસ કરી, બધું કરી, ચક્કર માર્યું, પડી કે આમ બધા ચક્કરમાં આમ પ્રસાદ લેવા બેઠો બાજુમાંથી નીકળે એવું એમાં નહીં ચાલે કે અંદર બેસું. મેં કીધું અંદર તો નહીં થાય, તમારે લેવો હોય તો ઠીક છે, હવે તો આનાથી વિશે વરજાદીઓ બધા બેઠા ત્યાં પાત્ર તમને કરી દે કે નહીં. પેલા તો બધું નિરીક્ષણ જ કર્યા કરે, મેં શું વાંધો છે બોલો, અપરસ કરી, પછી બધે નિરીક્ષણ કરતાં કરતાં અહીંયા જો વાં જો, પણ તમારે ક્યાં બેસવું છે, કયો અહીંયા પાત્ર ધરી દે કે અહીંયા એકેય જગ્યા નહીં ચાલે. સાવ અંદર સામગ્રી થાય છે ને, ઠાકોરજીને ભોગ ધરાણ ત્યાં જે ઠાકોરજીની સામગ્રી કરીને ત્યાં ઠાકોરજીને ભોગ ધરાણા હોય, પછી કે ત્યાં જ મારી પાત્ર કરે તો લઉં. મેં કીધું ત્યાં તો નહીં થાય, બીજું તમે જે કહો ત્યાં કરી દે, પણ અહીં તો નહીં થાય. તો આ આદમી ત્યારથી મેં તો કીધું હવે આપણે આ કામ બંધ. કોઈ દિવસ કે આમાં તો અહંકાર એમ કે બીજા કરતાં આ બધા મર્યાદી બેઠા તો એનાથી એક અહંકાર ઊંચો કે એ બેઠા અહીંયા નહીં, તો પછી તો આ એક વિશિષ્ટ એક પ્રકારનો. એટલે પાછા કે આપની આજ્ઞા પ્રમાણે મેં કીધું હું તો કહું છું આપ આજ્ઞા કરો એમ કરું. મેં કીધું બેસી જાઓ ગમે એમ, કે ના એમ તો નહીં થાય. તો પ્રમાણ શું? મને કીધું પ્રમાણ, મેં કીધું બેસી જાઓ તો કે એમ નહીં, એ નહીં, અંદર બેસું. નહીં ત્યાં નહીં થાય. એમાં મેં કીધું હવે મેં કીધું મારો લીલાનો ભાવ પણ ખંડિત થઈ ગયો. એટલી હદે તો મેં કીધું ઠાકોરજીની જગ્યાએ તમને બેસાડવા મારું મન ન માને, મારું મન નથી માનતું ત્યાં બેસાડવામાં, કે હવે ત્યાં તમને કેમ બેસાડો? મેં કીધું ત્યાં બધી સામગ્રી રાખેલી છે, બધા સામગ્રી થાય છે, ઠાકોરજીને ભોગ ધરો બરાબર, પણ તમને ત્યાં જ બેસાડો. તો મેં કીધું હવે ત્યારથી મેં કીધું આપણે તો કોઈ દિવસ આ કામ નહીં, પ્રસાદ લેવડાવવાનું કામ નહીં. અચાનક કોઈ આવી જાય તો પાત્ર ધરી દે એ કહે તો, બાકી આ કામ કરવું નહીં. આપણે આ પ્રસાદ મહાપ્રભુજીની વાણીનો પ્રસાદ દેવો, બાકી આ પ્રસાદનો ધંધો કરવો જ નથી આપણે. કારણ કે આમાં આટલી બધી વ્યવસ્થા કરે, એટલી બધી માથાકૂટ કરવી કે ભાવ ખંડિત થઈ જાય. કોઈ લેવડાવવાનો ભાવ ખંડિત થઈ ગયો મારા કાયમ માટે, એલર્જી થઈ ગઈ. પ્રસાદ લેવાનું કંઈ આયોજન જ નહીં કરવાનું કે મેગી બધા એવું કરે છે, આપણે આ બીજું રાખો, આ બંધ કરો. એટલે આપણે આપણો અહંકારનું પોષણ કરતાં કરતાં એટલો એક પોતાને ખબર ન પડે કે આપણો અહંકારનું પોષણ કરતાં એમના મનમાં કંઈ એવું નહીં હોય કે હું ઠાકોરજીની જગ્યાએ બેસીને લઉં એવું પડે. ક્યાંય અનુકૂળ ના આવી, એકેય જગ્યા એવી નથી કે જાય કે બીજા નહીં કે બાજુમાંથી કે ઓલા પેન્ટ શર્ટવાળા નીકળી જાય તો બાજુમાંથી ભોગધરી હાલી જાય તો પ્રસાદ લેતા બાજુમાં ચાલે તો જ છોવાય જાય, એટલો બધો કરંટ દૂરથી આવે. બાજુમાંથી નીકળી જાય, આમ અહીંયા તો બેઠા છો, આમથી કોઈ ચાલે તો શું વાંધો કે ભાઈ ક્યાં સુધી એનું કરંટ આવે. તો આવે એવું આપણા કેવો અહંકારનું આપણે પોષણ કરતાં કરતાં આપણને ખબર ન પડે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ, ભક્તિ કરી રહ્યા છીએ, શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા છે શું આ બધું. એટલો બધો કેવલ નિરંતર અહંકારનું જ પોષણ. એટલે પછી દુઃખી થવાનો ધંધો થાય, પછી હાથે કરીને આપણે દુઃખ ઉત્પન્ન કરીએ પછી તો, કારણ કે આપણે એટલા બધા ક્રાઇટેરિયા ઊંચા બનાવી દઈએ કે પછી હવે નીચું ઉતરવું બહુ તકલીફ થઈ જાય. પછી હવે આ કંઈ બને નહીં, તો જ્યારે શરીર થાકે ત્યારે એટલી બધી પીડા અનુભવ થાય કે આમાં આનંદ જ આનંદ, પુષ્ટિમાર્ગનો આનંદ આપણે કરીને લુપ્ત કરી રહ્યા છીએ. મહાપ્રભુ કહે છે કે આપદગત્યાદિ કાર્યેષુ હઠસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વતા.
આ સિદ્ધાંત જ સમજ્યા નહીં આપણે શરણાગતિનો, કે આપદગત્યાધિકારી શું હઠસ્ત્યાજ્યસ્ત સર્વથા. આપણે હઠ કોઈ વસ્તુની પકડી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે શરણાગતિનો ભાવ આપણો ખંડિત થઈ રહ્યો છે, કે પ્રભુ આપણને જેમ રાખી રહ્યા છે એમ આપણે સર્વ પરિસ્થિતિઓમાં રહી, પણ આપણા ઠાકોરજી આપણાથી છૂટે નહીં, ઠાકોરજીની સેવા ન છૂટે. કારણ કે આપણે ઠાકોરજીનું રક્ષણ કરવાનું છે, કે મારા ઠાકોરજીની સેવા મારા છૂટવી ન જોઈએ. આપણે આ બધી ક્રિયાઓમાં અહંકારનો પડદો એવો આવે છે કે લીલા અનુભૂતિ. કારણ કે આ બીજા જે વૈષ્ણવ પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે, કમસે કમ વૈષ્ણવ ભાવ, બોલો ભોગ ધરીને ઠાકોરજીને સમર્પિત છે, તો તમને એનાથી એટલા બધા તમને કરંટ લાગવાની શું જરૂર, કે તમને શું ને શું થઈ જાય, કે તમને અટતાય નથી, બાજુમાં બેઠા છે અટતાય નથી. તો અમે એક જગ્યાએ તપેલી મહાપ્રભુની બેઠકજીમાં તપેલી કરી હતી ને, ત્યાં એવું જ થયું હતું કે ભોગ ધરીએ છે, મજાની બાજુમાં પ્રસાદ આવ્યો ગયો ત્યારે એમ કીધું તું ઊભો થઈ જાય. મેં કીધું એમ કહેવાય કે માનવતા એ ના કહેવાય ને. આપણે પોતે ઓલા ભાઈ સારા કહેવાય, ઓલા કરતા સારા કે પાછળ લઈને જ ભાઈ ગયા, કે મને અનુકૂળ ના તો મારે નીકળી જવું પડે. ઓલાને પ્રસાદ લેતા કોઈને ઊભો કરાય તો વૈષ્ણવતા ક્યાં રહે? આપણે માનવતા એ ના કહેવાય ને. કોઈ પ્રસાદ લેતો હોય આપણે કોઈ એમ કે તું અહીં કેમ બેસી ગયો, મરજાદીની લાઈનમાં કેમ બેસી ગયો, તો એને ઊભો કરો તમે. એ મારા દેખતા જ મારાથી જ આ પાપ કર્મ થયેલું ને. કારણ કે મેં જ આ મહાપ્રભુજી બેઠક જગ્યાએ તપેલી રાખી અને એમાં બધાને ભેગા કર્યા. એમાં બધા બીજા મને એટલું જ દુઃખ થયું કે પ્રસાદ લેતા હતા એમ કીધું તું ઊભો થઈ જાય, અહીં કેમ બેઠો, મરજાદી તો હું કેમ પ્રસાદ લઉં. આ એવી આપણી ક્ષુદ્રતા એટલી બધી છે આપણી અંદર, આ બધી ભરેલી ક્ષુદ્રતા, કે જેમાં ભગવદ્ લીલાનો ભાવ તો આમાં ક્યાંથી આવી શકે. કારણ કે આ બધું મહાપ્રભુજી ક્યાં આજ્ઞા કરી છે? આવી બધી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા તો આવી હોઈ શકે નહીં. મહાપ્રભુ તો શરણાગતિ સમર્પણની આજ્ઞા કરી રહ્યા છે. કદાચ આપણને કાંઈ અનુકૂળ ન આવતું તો આપણે એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અન્યને કાંઈ આપણા કારણે કષ્ટ ન થાય, આપણને કષ્ટ ન થાય, બીજાને કષ્ટ ન થાય, આપણા કોઈ કારણોથી બીજાનું અપમાન ન થાય, કોઈ એનો ભાવ ખંડિત ન થાય. એ બધું આપણો અંદર એક વિવેક જે છે એ આપણી અંદર હોવો જોઈએ. પણ આ પ્રભુની આ લીલા છે કે જ્યારે આપણે અહંકાર કરીએ છીએ ધર્મનો, કે કોઈ પણ વસ્તુનો શરણાગતિનો, જ્યારે અન્યાશ્રય તરફ આપણે હીન દ્રષ્ટિ ચાલતા આવો આ બધા અન્યાશ્રય છે, આ બધા અન્યાશ્રય. અરે ભાઈ છે તો એના માર્ગમાં છે, તમે તો આશ્રયવાળા છે. એમાં ભગવાનની કૃપા માનવી જોઈએ ને, કે ઠાકોર તમને એમ ભગવાનનો આવો આશ્રય છે, એમાં આપણી ઉપલબ્ધિ આપણે પણ એ કરતા હોત ને. તો જો પ્રભુની કૃપા ન હોય તો આપણે પણ એ કરતા હોત, આપણી પર કૃપાથી એમ માનવું જોઈએ. પણ બીજાને એટલું હીન માનવું, બીજાને એટલા બધા નીચા માનવા, એ ભાવ આપણો જે બ્રાહ્મિકી જે ભગવાનની લીલા છે, પ્રભુ એને એવી પ્રવાહી લીલામાં રાખેલા છે આપણને. હું તો ઘણી વાર એમ કહેતો હું છું કે પ્રવાહી લોકો જે છે એ એના ધર્મને વધારે વફાદાર છે, આપણે પુષ્ટિ ધર્મને વફાદાર નથી. કારણ હું પોતાની જ વાત કરું કે રવિવારે હું જો બહાર નીકળું તો બધા લારી ગલ્લા ઉપર એવા બધા મશગુલ થઈને ખાતા હોય. એ આપણી પર ન જોઈએ કે આ પુષ્ટિ માર્ગે નીકળ્યા, પણ આપણે એને જોઈએ કે ઓહો આ બધા ખાય છે, પેટ પૂરી ખાય છે. આપણે દુઃખી થાય, એ તો આપણી સામે જોતા નથી, એ તો મગ્ન છે. ભગવાન એને પ્રવાહમાં એવા રાખ્યા છે, એના ધર્મમાં એટલા બધા મગ્ન છે કે આપણે નીકળી જાય ને કાંઈ લેવા દેવા નથી. આપણે બધા જોઈ જોઈને દુઃખી થતા જાય, ઓહ આ રવિવારે આ બધા ખાય છે, લસણ ડુંગળી ફલાણ બધા ઊભા છે, એમાં કેટલા વૈષ્ણવ તિલકવાળા હોય એ દેખાય જાય. કારણ કે તિલક કર્યું ભાઈ આ બધું ચાલતું હોય, તેવા તિલકવાળા કોઈ જાણીતા દેખાય તો આપણે દુઃખી થાય, એ દુઃખી ન થતા. એ આપણને જોઈને કંઈ ધ્યાને ન હોય, એટલા મગ્ન હોય કે આપણે બાજુમાંથી નીકળી એનું ધ્યાને ન હોય. તો મેં કીધું આ પ્રવાહમાં એને પ્રવાહી લીલામાં ભગવાને રાખ્યો છે, તો એને પ્રવાહપણામાં એ વધારે વફાદાર છે. આપણે એમ ઠાકોરજીમાં દ્રષ્ટિ કરવાને બદલે, ઠાકોરજી લીલાનું સ્મરણ કરવાને બદલે આપણે એ જોતા હોય કે આ બધા જો પ્રવાહી લોકો જો બધા ભેળપૂરી ખાઈ રહ્યા છે, ઓલે લસણ ડુંગળી ખાઈ રહ્યા છે, ઓહો આપણે તો એને જોઈ રહ્યા છીએ, એ આપણને જોતા નથી, એ તો એના મગ્ન છે, મશગુલ છે. તો આપણે પુષ્ટિ ધર્મમાં આપણે પુષ્ટિ માર્ગે આપણે માની પણ છીએ ક્યાં પુષ્ટિ માર્ગે? આપણે તો એ જોઈ રહ્યા છીએ આ લોકો શું પ્રવાહમાં શું કરી રહ્યા છે. આપણી અંદર એવો વિષય આવેશ ન હોવો જોઈએ, આપણે તો ભગવદ આવેશવાળા હોવા જોઈએ. જો પુષ્ટિ હોય તો આપણે તો ભગવદ આવેશમાં મગ્ન હોવા જોઈએ, લીલા રસમાં મગ્ન વહે કરે. હા એમ થતું સારી વાત છે, હો પ્રભુએ આપણે આમાંથી બચાવ્યા, એમાં પ્રભુ યાદ આવતા હોય તો એ લીલા કે પ્રભુએ આપણને આપણે રવિવાર ઊભા હોત આ રીતે.
આપણે લાઈનમાં આપણે ઊભા હોય તો આપણે ભગવાનની જો કૃપા ન હોત તો પ્રભુ યાદ આવે કે ભાઈ પ્રભુએ આ કેવી કૃપા કરી કે આમાંથી આ બચાવ્યા આપણને, આ એક નરક જેવા ઓલામાંથી બચાવ્યા. કારણ કે મેં હમણાં એક વિડીયો જોયો ત્યારે એમથી ખરેખર આપણે નરકમાંથી જ બચ્યા છે. એ વિડીયો જોયો તો ઓલી પાણીપુરીનું પાણી બનાવે એમાંથી ગટરનું પાણી લઈને એમાં નાખે. ગટરનું પાણી તો વધારે ટેસ્ટ આવતો હતો. ગટરમાંથી લઈને પાણી ઓલામાં નાખે છે, કોઈ ચટણીમાં નાખે ઓલામાં, એમાં એ બધાને ખવડાવે. પાણી સીધું ગટરમાંથી લે. તમે ખરેખર નરકમાંથી બચેલા છે આપણી તો નિશ્ચિત. બીજું કંઈ હા દષ્ટફળ દષ્ટફળ છે કે કમસે કમ ભગવદ અનુભૂતિ થાય કે ન થાય, પણ આવી નરક પીડાઓમાંથી ભગવાને આપણને બચાવ્યા. એના પ્રત્યે ઓલા પ્રત્યે હીન ભાવ નહીં, બિચારા ખાય છે, બિચારા દુઃખી જેવો ભાવ થાય છે કે બિચારા આ લોકો આમાં પડ્યા છે, આપણે બહાર છે. એટલે ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ એવી છે કે આપણો અહંકાર નીચો રાખીએ અને ભગવાન સર્વત્ર એ લીલા કરી રહ્યા છે કે પ્રભુએ જો આ બધાને આ રીતે પ્રવાહમાં રહે, આપણું વરણ પુષ્ટિમાં કરીને આપણને ભગવાન આપણને પોતાની નજીક રહે કરે. રાજના ખાસા ખવાસની જેમ નિરંતર પોતાનું અધરામૃત જે છે, દેવતાઓને દુર્લભ અધરામૃતથી આપણું પોષણ થઈ રહ્યું છે. પ્રભુ આપણને યમુનાજીનું જલથી આપણે જલ પી રહ્યા છીએ, યમુનાજી પી રહ્યા છીએ, શ્રી યમુનાજી પધારી રહ્યા છે આપણી અંદર. ઠાકોરજીનો મહાપ્રસાદ આપણને મળે છે, એમાં આપણને ઠાકોર અમે મહાપ્રસાદ જ લઈએ છીએ તો ઘટાડો પાછો તો ઘટાડો થઈ ગયો. ભગવાનની કેટલી કૃપા કે આપણને મહાપ્રસાદ મળી રહ્યો છે, પ્રભુની કેટલી કૃપા કે આપણને જલ પણ યમુનાજી રૂપે મળી રહ્યું છે, ઠાકોરજીની સાથે રહેવા મળી રહ્યું છે. કે સંસારમાં તો જીવવાનું તો બધાને છે જ. આપણે જૈનમાં છે ત્યારે મૃત્યુ સુધી તો આપણે બધા જીવન તો કાપવાનું જ છે, પણ પ્રભુ સાથે જો આપણું જીવન વીતતું હોય તો એમાં આપણને કેવલ ભગવદ અનુગ્રહ અને કૃપા અને લીલા પ્રભુ આપણને આ પુષ્ટિ લીલામાં રાખેલા છે એવી અનુભૂતિ થવી જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીની એવી કૃપા આપણી ઉપર કે આપણને આ અનુભૂતિ, આ દ્રષ્ટિ આપણી ખોલી છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ ખોલેલી છે કે બધી જગ્યાએ ભગવદ લીલા થઈ રહી છે, એમાં તમે પુષ્ટિ જીવ છો, એમાં કંઈ ભગવાનનો કંઈક અનુગ્રહ છે. એ અનુગ્રહ માર્ગ છે કે ભગવાનનો અનુગ્રહ કંઈક એવો આપણી ઉપર છે કે જેથી કરીને દરેક જગ્યાએ અનુગ્રહનો અનુભવ થાય, પ્રભુની કૃપાનો અનુભવ થાય, પ્રભુનો અનુભવ થાય, ભગવાનની લીલાનો અનુભવ થાય. નહીં તો આવા ઝઘડા તો આપણે કરતા જ રહે. પછી અહંકારના જ ઝઘડા, ભોગ દરિયા, મરજાત ને પાકી મરજાત ને મરજાતમાં કેટલાય પ્રકાર છે ને, ગેસવાળા ને સગડીવાળા ને ગેસવાળા, એમાં એકબીજા છોવાઈ જાય. એટલે એકવાર સગડીવાળા મરજાદીઓ શિબિર રાખી, એમાં મહારાજશ્રીને પધરાવ્યા. અને પછી એમાં સગડીનો અહંકાર એટલો બધો, સગડીનો અહંકાર ભગવાનનો હોય તો કેટલો, સગડીનો અહંકાર એટલો બધો. મરજાદી એમ બોલેલા કે જે બાળક ગેસની આજ્ઞા આપતા હોય ગોસ્વામી બાળક જ નથી. જે બાળકને પધરાવ્યા હતા શિબિર કરવા, કે હું જ ગેસનું લઉં છું, કે તમારી એવી હિંમત કેમ અહંકાર એ ભૂલી ગયા કે આપણે જેને આમંત્રણ આપ્યું છે એ તો ગેસનું જરો કે છે. એ પાછો કે તમે કેમ એની સામે જ બોલે કે જે બાળક ગેસની આજ્ઞા આપે ગોસ્વામી બાળક જ ન કહેવાય, સગડી ઉપર જે આજ્ઞા એ જ ગોસ્વામી બાળક. થોડો ગરમ થઈ ગયા. કામ બોમ્બે ભાઈ, એક ભાઈ સગડીવાળાને બોલ, એને એમ કે આ બે ભાઈ ઓલાને મરજાદીને ખબર નહીં કે આ ગેસ લેતા હતા, એમ કે આ સગડી લેતા હશે. તો એકદમ ગરમ થઈ ગયા એકદમ કે આમ કેમ બોલાય તમારે, જેને બોલાવ્યા એ ગેસ લે છે એ ગોસ્વામી બાળક નહીં. જો સગડી ગેસની આજ્ઞા આપે ને તોય ગોસ્વામી બાળક ના કહેવાય. એટલે અહંકાર કેનું કારણ વિનાનો સગડીનો અહંકાર. ઠાકોરજીનો કોઈ બલ હોય એની બદલે સગડીનું મહાત્મ્ય એટલું બધું કે અમે સગડી ભાઈ ગેસવાળા સગડીવાળા છોવાઈ જાય. મિશ્રી ના લે, એમાં મિશ્રીમાં તો ગેસ અડતોય નથી, ગેસ તો અડતો નથી તો મિશ્રી ના ચાલે. તો આ બધું જે છે એ જ્યારે ભગવદ લીલાની અનુભૂતિથી બહુ યોજન દૂર બધું આ મહાપ્રભુજી એક લીલા અનુભૂતિ કરવાની આજ્ઞા, કેવલ પ્રભુ સાથે જોડાયેલા રહે. બધી જગ્યાએ ભગવાન સાથે જોડાયેલી વાત હશે, બ્રહ્મ સંબંધ છે. ભગવાનની બ્રાહ્મિકી આ લીલામાં આ બધું થઈ રહ્યું છે. એમ આપણે જો આ સાકાર બ્રહ્મવાદને ભરીને આપણે જોઈએ તો આપણે બધામાં જોડાઈ જવાનું નથી, પણ આપણી પર અનુગ્રહ દેખાય આપણને, એ ભગવાનનો અનુગ્રહનો અનુભવ થાય. એટલે મહાપ્રભુજી આપણને ઘરમાં જે માર્ગ બતાવ્યો છે લુપ્ત કોઈ દિવસ નહીં થાય. ઘરમાં આપણે સેવા કરશું, ઘરમાં શ્રી મહાપ્રભુજી સિદ્ધાંતનું પાલન કરશું, બાકી બહાર તો આપણે કોઈની પાસે પાલન કરાવી શકવાના નથી. આપણા ઘરની અંદર આપણે, એમાંય આપણે પોતે ઘરમાં પાછું ઘરમાં એમ ગેરંટી નથી કે બધાએ, એમાં આપણે પોતે આપણી અંદર જો નિષ્ઠા છે,
તો મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતનું બલથી આપણને કોઈ બાધક, ઘરમાં હશે બધા બાધક તત્વ, પણ આપણને બાધક નહીં થાય. કારણ કે જો નિષ્ઠા આપણી અંદર હશે તો એ સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજી એવો છે કે તમે પોતે વ્યક્તિગત જીવી શકો, બીજા પાસે પડાવવાની જરૂર જ નથી, તમે પોતે કેમ ન જીવી શકો. એટલે અને મહાપ્રભુજીનો માર્ગ એવો નથી કે સેવાથી જ જીવી શકાય, એ શરણાગતિ અને કથાથી પણ જીવી શકાય. તો એમાં શું બાધક થઈ શકે? ચાલો કોઈ સેવામાં બાધક થઈ શકે, પરિવાર કંઈ અનુકૂળ ન હોય તો એ પરિવારમાં રહીને સેવા કરવી તો કઠિન થઈ જાય. ઠાકોરજીને પણ શ્રમ થાય, કદાચ કરે કોઈ હઠથી તો ઠાકોરજીને શ્રમ જ થાય, કારણ કે ઠાકોરજીની અવહેલના થાય, નિંદા થાય, ઠાકોરજીનું અપમાન થાય. પણ કથા તો કરી શકે, શરણાગતિ નભાવી શકે. તો મહાપ્રભુજીનો માર્ગ તો શરણાગતિથી પણ આપણે નભાવી શકીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ હતી, પણ એમાં તો કોઈ બાધક ન થઈ શકે. તો આ સિદ્ધાંત એવો છે કે ભાઈ તું શરણાગતિથી પણ આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં રહી શકીએ છીએ, શરણાગત થઈને રહી શકીએ પ્રભુના. પણ એ શરણાગતિ પાછી આપણી પ્રયોજન વગરની હોય તો એક લીલા પ્રકટ થાય એમાં કે હું પ્રભુનો શરણાગત છું અને ભગવાન જે છે એ બે, ભગવાને મને એ અંશરૂપ બનાવ્યો, પરિચ્છિન્ન બનાવ્યો, ઓછા સામર્થ્યવાળો બનાવ્યો, અને એ ભગવાન સર્વ સામર્થ્યયુક્ત છે, એની સાથે હું જોડાઈને રહું, એના ચરણમાં રહું, એ જોડાયેલો રહું. એટલે આપણા ગુસાઈજી એક અદ્ભુત, ગુસાઈજીનો આ વાત મને અદ્ભુત લાગી રહી છે કે છેલ્લે ગુસાઈજી જે સર્વોત્તમજીનું સમાપન કર્યું છે તો ક્લાઇમેક્સ કહી દીધું. ગુસાઈજીએ સર્વોત્તમજીમાં જે છેલ્લે કીધું એ તો પરાકાષ્ઠા છે ભાવની. ગુસાઈજીનો ભાવ શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રત્યેની પરાકાષ્ઠા એ છેલ્લો નામ છે. અશેષ ભક્ત સંપ્રાર્થ ચરણાબ્જ રજો તથા. પુષ્ટિ માર્ગી જીવ તો મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજને સર્વસ્વ ધન માનનારા હોય છે. એની સામે બધું જ તુચ્છ છે કે મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજ અશેષ ભક્ત સંપ્રાર્થ્ય ચરણાબ્જ રજોધના. ભક્ત તો મહાપ્રભુજીના ચરણની રજ જ માંગી રહ્યા છે, એની બીજી કોઈ કામના નથી, લૌકિક વૈદિક કોઈ કામના નથી, ત્યાં ઉદ્ધારની કામના પણ નથી. અશેષ ભક્ત સંપ્રાર્થ્ય ચરણાબ્જ રજોધના. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણની રજ જે છે એ સર્વસ્વ જેનું ધન છે. એ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવકો એવા હોય છે કે જે મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજ જે છે, આપણને મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજ તો ઠીક, પણ મહાપ્રભુજી પોતાના સર્વસ્વનું દાન કરેલું છે. અને એ ચરણારવિંદની રજને જ જે ધન માનતા કે મહાપ્રભુજીનું ચરણ આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગયા સિદ્ધાંતના રૂપમાં. કારણ કે આનંદ રૂપ હોવાથી આ સિદ્ધાંતના રૂપમાં આપ પોતે જ બિરાજે છે. સિદ્ધાંતનો સ્પર્શ કરીએ, વાણીનો સ્પર્શ કરીએ તો શ્રી મહાપ્રભુજીનો સ્પર્શ થાય, પણ એના ચરણની રજમાં રહેવા મળે. એ પુષ્ટિ માર્ગી જીવો તો એવા હોય છે કે મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજમાં એ પોતાનું સર્વસ્વ ધન માનીને એની જ કામના કરે, બીજી કોઈ કામના નહીં. એટલે એ શ્રી ગુસાઈજીનો શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રત્યેના ભાવની પણ અહીં પરાકાષ્ઠા અને પુષ્ટિ માર્ગી જીવ બાકીનું મહાપ્રભુજીની ચરણ રજ આ સિદ્ધાંત પ્રાપ્ત થયો એટલો પ્રિય હોય કે બાકી બધું તુચ્છ છે. ગમે એવું કષ્ટ હોય તે કષ્ટ પણ તુચ્છ છે, કારણ કે આ ચરણની રજ દુર્લભમાં દુર્લભ, દુર્લભાંગરી સરોવર. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણની પ્રાપ્તિ થવી બહુ દુર્લભ છે, આવા આચાર્ય ચરણની પ્રાપ્તિ થવી બહુ દુર્લભ છે. એટલે આપણે નિરંતર શ્રી મહાપ્રભુજીનો આ ઉત્સવ માટે હંમેશા આપણી અંદર શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજની જ કામના, કે બીજી કોઈ લાયકાત હોય કે ન હોય, પણ આ ચરણની રજ અમને ખાલી પ્રાપ્ત થઈ જાય. એ ચરણ રજનો પ્રતાપ એવો છે કે એનાથી બધું જ સિદ્ધ થઈ જાય. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાદાંબુજ રેણવા સ્વીયા નામ દાન નિજાચાર્ય. તમને ચિંતા થઈ કે આપણને નિરોધ કેમ થાય, આપણને આપણી ભક્તિમાં શરૂઆત ભાવ કેવી રીતે આવે, એ બધી ચિંતાઓ છે. પણ એ ચરણ રજ એવી છે કે ચરણારવિંદની રજ માત્રથી એ બધી જ ચિંતા દૂર થઈને આપણને પણ એ અલૌકિક સામર્થ્ય, એ નિરોધ, એવી શરૂઆત ભાવવાળી ભક્તિ, એ શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણની રજની જ આપણે કામના કરશું. એ રજથી બધું પ્રાપ્ત થઈ જશે. એટલે આપણને મહાપ્રભુજી આપેલો જે સિદ્ધાંત છે એ ચરણ રજ રૂપ છે. એમ માની લે કે મહાપ્રભુજી આપની આજ્ઞાઓ જે ઉપદેશો છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની રજ છે. એ ઉપદેશને આપણે જો જીવવા માંડીએ, એ ઉપદેશનું પાલન કરવા માંડીએ, એને જીવવા માંડીએ તો બસ બાકી બધું જ સિદ્ધ થઈ જશે. એવો સુંદર એ જ આપણે દઢૈન ચરણમાં પણ એ જ છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની જે નખચંદ છટાવીને એના સિવાય બીજો કોઈ આશ્રય જ નથી આ ચરણ સિવાય. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદ સિવાય કોઈ આપણી કોઈ યોગ્યતા નથી. હંમેશા એ જ આપણે મનમાં રાખીને
એ જીવન આપણે જીવીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી આ કંઠી આપેલી છે, મહાપ્રભુજી પોતે જ છે. તો ચરણરજનો સંબંધ તો આ મહાપ્રભુજીને અનુભવ કરીએ તો બધે જ ચરણરજનો સંબંધ છે આપણને. આ મહાપ્રભુજીની ચરણરજનો નિત્ય સંબંધ છે. કઈ અપવિત્રતા આપણી અંદર હાવી થઈ શકે? કયો કોઈ સંસાર કે કોઈ પણ પ્રકારનો કલિકાલ આપણને નડી શકે? કારણ કે મહાપ્રભુજીના આ કંઠી ધારણ કરીને એ ચરણરજથી આપણે નિરંતર નાતા રહીએ છીએ. એ સતત આપણે એમાં સ્નાન કરતા રહીએ છીએ, એનો સ્પર્શ આપણને થતો રહે છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદની જે રજ જે છે, ભક્ત બસ એની જ કામના કરે છે કે ભાઈ અમારી વિશેષ કાંઈ યોગ્યતા સ્વરૂપની હોય કે નહીં, પણ એક ચરણની રજ પણ અમને જો પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ મહાપ્રભુજીની ચરણરજ લેવા માટે કે બેઠક જઈને કે ચરણરજ ભેગી કરવાની જરૂર નથી. આ સિદ્ધાંત અને ઉપદેશ છે એ શ્રી મહાપ્રભુજીની એ ચરણારવિંદમાં રહેવાની, એ રજમાં રહેવાનું, એ આ સિદ્ધાંતમાં રહીએ એટલે મહાપ્રભુજીની ચરણ રજમાં આપણે રહી રહ્યા છીએ. તો એ પ્રકારના ભાવથી આ ઉપદેશોનું પાલન કરીએ તો જ શ્રી મહાપ્રભુજીનો આ ઉત્સવ જે છે આપણી અંદર એવી ઉર્મી, એવો ભાવ, એવો નિરંતર કે આપણા બધા જ દોષોનું દહન કરે એવો અગ્નિ શ્રી મહાપ્રભુજી વિરાગ્નિ સ્વરૂપ, અને આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ. અને એ મહાપ્રભુજીની પ્રસન્નતા ભગવત સેવા અને શ્રી કૃષ્ણ શરણાગતિની છે. શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ પણ આપણી એવી લીલા દૃષ્ટિવાળી શરણાગતિ હોય, પ્રયોજન વગરની શરણાગતિ હોય. અને આપણે જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગી હોય તો આપણા ઠાકોરજીનું હંમેશા રક્ષણ કરીએ, આપણા ઠાકોરજીને આપણે બધાથી છુપાવીને રાખીએ. તો શ્યામુદાએ આજ્ઞા કરી જ છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજી ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્તંડ છે. ભક્તિ માર્ગ જે છે એ કમલ છે, પણ કમલ પાછું કાદવમાં હોય. એટલે આપણે કોઈ આ વિષયાવેશથી ને સંસારના તાપથી ડરવાની જરૂર નથી. કાદવ છે, પણ કાદવની વચ્ચે કમળ એમને એમ ખીલેલું રહે. તો મહાપ્રભુજી આપણને એવા બનાવી દે છે. એ મહાપ્રભુજી જેવા સૂર્યનો પ્રકાશ થાય તો આ કાદવ કીચડથી અલિપ્ત રહીને આપણે ભક્તિ માર્ગાબ્જમાં એક ભક્તિનું કમલ ખીલાવી દે છે આપણી અંદર, આપણા હૃદયમાં. કે આપણે બધાએ કાદવ કીચડ, અહીંયા કાદવ કીચડ ભરેલું જ છે વિષયાવેશનું, એમાં એક ભક્તિનું કમલ ખીલાવે, કૃષ્ણ ભક્તિનું કમલ શ્રી મહાપ્રભુજી ખીલાવે છે આ સિદ્ધાંતો દ્વારા, આ ઉપદેશો દ્વારા. તો આપણે એવા શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવનો આનંદ સાચો આ જ છે કે આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગ ઉપર ચાલીએ. તો શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજ શ્રી કોટાવાળા એમ આજ્ઞા કરતા હતા કે મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ નિત્ય છે. આપણે નિત્ય પુષ્ટિ માર્ગી તરીકે જીવન જીવીએ, સેવા માટે જીવન જીવીએ. તો મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ કોઈ એક દિવસ નથી આવતો, પણ નિત્ય છે. રોજ શ્રી મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ જેટલો ઉત્સાહ, રોજ ઠાકોરજીની સેવામાં આપણે એવો નવીન ઉત્સાહથી આપણે જઈએ, એ આપણો ખરેખર ઉત્સવ છે. તો બધા આજથી બધાનો પ્રારંભ થયો છે. તો આપણે નિરંતર આચાર્ય ચરણના ઉપકારો એટલા બધા આપણી ઉપર છે કે આપણને આ સમયમાં જીવાડી શકે એવી શક્તિ બીજી કોઈ રહી નથી કલિકાલના પ્રવાહમાં. આજે જ મને વિચાર આવતો હતો કે ભાઈ દિન પ્રતિદિન આ મ્લેચ્છોનું આક્રમણ આખા વિશ્વને અત્યારે હેરાન કરી રહ્યું છે. તો મન થોડુંક ચિંતાતુર થાય કે આગળ જતાં શું થાય. 25-30 વર્ષ આપણે બધા આમનામ મગ્ન રહીશું તો 25-30-40 વર્ષની પરિસ્થિતિ શું હશે આપણી આમ લેચ્છા. ત્યારે મને સ્ફુરાયમાન થયું કે મહાપ્રભુજી તો આજ્ઞા કરી છે કે આપણને કાંઈ ન થઈ શકે, છતાં પણ આપણે એલર્ટ રહેવું, એ બધા ભૌતિક ઉપાયો કરવા જોઈએ, એમાં ના નથી. પણ છતાં પણ આ પુષ્ટિમાર્ગી આપણી ભક્તિ જે છે એ પ્રકારને કોઈ પણ પ્રકારથી હાનિ નહીં થાય. ગમે એવું મ્લેચ્છનું આક્રમણ થાય કે એવી એની રાજ્ય પણ કદાચ થઈ જાય, છતાં પણ આપણે આપણા પુષ્ટિમાર્ગને કોઈ રીતે હાનિ થઈ શકે નહીં. કારણ કે મને એક પંક્તિ યાદ આવી કે ભાઈ મહાપ્રભુ કહે છે મ્લેચ્છાક્રાંતેષુ દેશેષુ પાપૈક નિલયેષુ ચ સત્પીડા વ્યગ્ર લોકેષુ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ. કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમને આપણે વધારે પરિપુષ્ટ કરવાની જરૂર છે. બધા ઉપચારો તો કરીએ, પણ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ આપણને બધાની સામે ખાલી કૃષ્ણનો દૃઢાશ્રય જે છે એ આપણને ક્યારેય કોઈ આપણને હાનિ ક્યારેય પહોંચાડી શકે. આપણા ભગવત ભાવને, આપણી ભક્તિને, આપણી સેવાને ક્યારેય હાનિ ન પહોંચાડી શકે. કારણ કૃષ્ણ એવ ગતિર્મમ એ સિદ્ધાંત છે. મહાપ્રભુજી રસ્તો બતાવ્યો કે આ છે આ બધી પરિસ્થિતિ વિપરીત. મ્લેચ્છાક્રાંતેષુ દેશેષુ પાપૈક નિલયેષુ ચ. પાપના અડ્ડા થઈ ગયા, બધી જગ્યાએ પાપના ઘર થઈ ગયા છે. પણ સત્પીડા વ્યગ્ર લોકેષુ, સત્પુરુષોને તો પીડા જ પીડા થતી હોય. કાલનો પ્રભાવ એવો છે. સત્પુરુષોને પીડા સાથે સમજવું આપણે સત્પુરુષ છીએ. આ કાલમાં જો આપણે બહુ પીડાયેલા રહે તો સમજવું જોઈએ કે આપણે કંઈક સજ્જન છીએ કે સાત્વિક છીએ.
સાત્વિકા ભગવત ભક્તા એ મુક્તા અધિકારીના. તો સતપીડા વ્યગ્ર લોકે શું, આ કલિકાળમાં સતપીડ લોકોને તો સતત આ બધું વાતાવરણ જોઈને પીડા થાય, પણ છતાં પણ એમાં કૃષ્ણ એ મહાપ્રભુ કહે છે નથી ડરી જવાની જરૂર નથી, આ બધા સામે આપણે લડી શકશું, એક જ બલ છે આપણું કૃષ્ણ એ વખતે. એટલે કૃષ્ણ એ વખતે મેં કીધું હવે શાંતિ, મેં કીધું વિચાર ચિંતાતુર થતું હતું. મેં કીધું આ બધું ચારે બાજુ આટલું બધું આમ લેચ્છાક્રાંતપણું વધતું જ જાય છે, દરેક જગ્યાએ ધર્મની હાનિ એટલી વધી રહી છે, તો બહુ ચિંતાતુર થઈ જાય એવું વાતાવરણ છે દિન પ્રતિ. આજના આપણે તો જીવી ગયા, પણ આપણી આવતી પેઢીને કેવું મળશે વાતાવરણ, એના બધે ચિંતા તો થાય ઘણી વાર. એમને વિચાર એમ થયું મહાપ્રભુ જે કે કૃષ્ણ એ વખતે, જ્યારે કૃષ્ણનો દ્રઢાશ્રય હશે તો કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. બધામાંથી આપણે બધાનો સામનો કરી શકશું. આપણે પણ વારસો આપતા જાઉં આપણી પેઢીને કૃષ્ણ ગતિર્મમાનો, તો એ પણ આનંદથી પુષ્ટિ જીવન જીવી શકશે. દ્રઢઈને ચરણ કેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર ચટાપી સબ જગ માંગ તેરો ભરોસો, દૃઢ સાધન ઓર નહીં આકલી જાસુ सूर का कहे द्विदयाधरो, विना मोल को चेरो हृदय न चरणन केरो भरोસો. શ્રી વલ્લભાઈ, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી ગુસાઈજી